of Labour and Employment. So India's labour and employment landscape is witnessing significant change. So there are many changes taking place in India's employment. So there are economic shifts. People are like, there is technological disruption, like we are seeing AI. So there are new changes like increase in gig workers. So women are increasing and their empowerment is increasing. So as the country moves towards formalizing its vast informal sector, key developments such as new labor code, the rise of gig economy and increased focus on skilling is increasing. So the large number of people employed in India are youth, so it is also necessary for increasing the skilling activities. And with youth, there is also challenges, different challenges such as unemployment and increasing of AI automation. So these are all the current affairs that we are going to see today. So let's see what are the employment trends post-COVID. So India's employment landscape has shown significant improvement in the post-pandemic period, as reflected in the recent data from the Ministry of Labour and Employment. So let us see what are the data. So there is a decline rate in the unemployment. So the unemployment rate has decreased to 3.2% in 2023-24 from 6% in 2017-18. This is the recent data of the Ministry of Labour and Employment. So there is an increase in female labour force participation. The female labour force has increased from 23.3% to 41.7% in 2023 and 24. So there is growth in employment numbers according to the KLEMS database. So KLEMS database is K stands for capital, L stands for labor, E for energy, M for material and S for services. This is used for storing a database. So according to this database, the employment in the country has increased from 64.33 crores in 2023 and 24, which is showing a positive trend in job creation. So, and the people are getting organized, like most of the sectors in, like, people were unorganized in India as per the government. So now the 30.51 crore unorganized workers have registered on a common portal, which is eShram portal. So this is a card issued to people to identify who all work in which sectors. So the impact of AI and automation is increasing everywhere, so we can see. So artificial intelligence and automation are reshaping India's employment landscape. The Ministry of Labour and Employment emphasizes that rather than replacing human labour, AI has the potential to augment productivity and create new job opportunities. There is like debate, like if AI comes, it will take over jobs. But if we have the proper skills, we can use AI to enhance our productivity rather than replacing us. So the economic survey of 24-25 highlights that India's young and tech-savvy workforce is using AI as a key asset in leveraging their productivity. So there is a new rise of gig economy in India. So gig economy is about, like, people are doing several jobs which are like not completely into organized sectors, like jobs such as like delivery boys doing freelancing jobs. This is what we call as gig economy. So India's gig and platform economy has witnessed significant growth, transforming the employment landscape, which is offering flexible work opportunities in sectors like ride sharing, delivery, logistics and professional services. So according to NITI Aayog's report,
The gig workforce is projected to expand from 7.7 million in 2021 to 23.5 million by 2029 and 2030. So this is giving a rise that people are moving towards gig economy, like they have multiple options of doing like jobs which is as per their is suitable for them. So this is constituting approximately 6.7% of the non-agricultural workforce. Because this we do not consider like completely into some corporate sector and not into like agricultural sector. So it's different from that. So let's see what are the key developments after COVID. So the Code on Social Security 2020 has been brought up by the Labour and Employment Department, which defines gig workers and platform workers, means to give them the proper benefits, like they are into like unorganized, so they should also get all the benefits like what all people get, normal job people get. So they have brought up this Code on Social Security. Then E-Shram portal, which as I told, it is to bring the data of what all people do in what sectors. So, and social security initiatives. The government is actively exploring avenues to extend social security benefits to gig and platform workers to ensure their well-being and protection. So there are also different challenges like youth unemployment. So we need to employ this youth, so we have to give them the skilling they need. So according to India's Employment Report 2024 by the Institute of Human Development and the International Labour Organization, over 80% of India's unemployed workforce comprises youth. Like today we have 80% of unemployed people, they are youth. Like we have the largest number of population, that is youth. So it's that we'll have the unemployed also, because we have to give them the proper upskilling, and still we are not that good in doing that. So it is highlighting that the report highlights that proportion of young individuals with secondary education or higher among the total employed youth surged from 35.2% in 2000 to 65.7% in 2022. So it's not that they are uneducated or they don't have the knowledge. Most of them are highly educated. They have completed their secondary education and more than that. But still the number is too high to be there. So still we need like, for that there have been skilling initiatives launched, like the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. It is launched to empower youth with industry relevant skills. Then it focuses on integrating skilling, education, employment and entrepreneurship ecosystems. So there are other initiatives like Skill India Digital Hub, which is introduced to provide a unified platform for skilling, and it aims to facilitate access to skill development programs and employment opportunities. Then there is other like National Apprenticeship Promotion Scheme, which is implemented to promote apprenticeship training and enhance employability among youth. So there are initiatives being brought like providing job internships in different companies and upskilling the youth. So let's move to the conclusion. So India's labor and employment landscape is at a critical juncture. So it's now like we have to focus it properly to bring more youth and give them jobs. So there are technological advancements, policy reforms taking place. Then workforce expectations are also changing. People like companies are demanding more skills and more work from people. So from the rollout of new labor code and the rise of gig economy to efforts in skilling youth and expanding social security, the country is taking strides toward creating a more inclusive and future-ready workforce. However, challenges such as youth unemployment, informal employment, and ensuring equitable access to opportunities remain. Moving forward, collaborative efforts between the government, industry,
and civil society will be key to building a resilient and dynamic labor ecosystem that supports both economic growth and social justice. So if government and companies work together to bring more jobs and all, it will be a better India with giving jobs to people. Yeah, thank you. So anybody has any question? Fine presentation, Singh. I have 3 questions. Number 1, what is mean by gig worker? Like gig workers are like today there are people which have means they want like most of the works are like delivery jobs, then other ride sharing, and they freelancers. They means they have to work based on their own, not under by like they are self-employed, but not like into a business or into a job that way. Gig workers are there the first level workers which will be initiating there the further development of what we call the production. That means first level of workers. They are not organized. Sometimes they are organized. Most of the time they are not organized. They do it themselves. Without them, we may not be possible to pass on or push on their the production or production in either industry or in agriculture. Number 2, what is the use of AI in labor management? Like we can use AI for managing their like database of the people, and if somebody is into like tech jobs and that, they can use AI to like make the things fast, increase their productivity, and overall it will help. Okay, so in what way the AI help to reduce the unemployment rate? AI can't exactly reduce the unemployment rate, but yeah, if you are employed, it can help you upskill more better. But yeah, AI has some benefits and some demerits, so that is unacceptable. But we have to accept technology, but in a positive way, like not getting like replaced by it, but using it into proper ways so that we are not replaced. Okay, so according to you, what is the major reason for unemployment is more in India? No proper like we don't have like main from base itself, like basic facilities are not proper, like basic educational is only not good. So that keeps on going, like when we don't start properly, like then we don't have that skills and all to go further. First we have to change from the basic level, like from where like how other countries will have different things, like from basic level only they will start teaching new things and all. But we don't, like till 5th, 6th standard we don't have like anything, we don't know anything what we are doing. That's what. If we change that, we can change like. Fine, good. Any other question? Thank you. Thank you. Good morning everyone. இன்னைக்கு நாங்கள் கல்ச்சர் அண்ட் ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் பற்றி ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணிட்டுருக்கோம். நான் ரவிஷா, செகண்ட் பிபி லாஜிஸ்டிக், அப்புறம் டீம்மேட்ஸ் காவியா, அப்புறம் விஜய். கல்ச்சர் அண்ட் ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கல்ச்சர் அப்புறம் ஆர்கியாலஜி ரெண்டுமே ஏன் இன்டர் கனெக்டடாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். What is culture? Culture is who we are and how we live, passed down from one generation to the next. What is archaeology? Archaeology is the scientific study of the past human life and culture. அப்படின்னா இப்போது நம்ம வந்து மனித வாழ்க்கை வந்து ஹோமோசெப்பியன் தான் ஸ்டார்ட் ஆகிச்சு. அவங்க வந்து ஹோமோசெப்பியன்ஸ் வந்து எல்லாமே ஒவ்வொரு விஷயங்களை கடத்திட்டு வராங்க. நம்ம ஒரு வாழ்க்கை முறை எப்படின்னா நம்ம உணவு முறை, எந்த உணவு சாப்பிட்றோம், எதை சாப்பிடக்கூடாது, அதெல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா வரைஞ்சி வச்சுட்டு போகிறாங்க. அந்த மாதிரி ஒளி ஒவ்வொரு விஷயமே கடத்தப்பட்டிருக்கு. அந்த மாதிரி இப்போது நவீன காலத்தில் வந்து அதை தான் ஆர்கியாலஜி மூலமாக வெளிக்கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க. ஸோ ஆர்கியாலஜி மூலமாக தான் நம்மளோட கலாச்சாரம் என்னன்னு நமக்கே புரிய வரும். அதான் ஆர்கியாலஜியும் கல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டும் இன்டர் கனெக்டடாக இருக்குது. எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் கல்ச்சர், ஒரு கலாச்சாரத்தில் எது தொடர்புபட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லாங்குவேஜ், ட்ரெடிஷன் கஸ்டம்ஸ், பிலீஃப்ஸ் அண்ட் ரிலிஜன், ஆர்ட் அண்ட் மியூசிக், ஃபுட் அண்ட் ட்ரெஸ், சோசியல் ப்ராக்டிசஸ்,
இப்போ லாங்குவேஜ்னு எடுத்துட்டோம்னா இப்போது நம்ம தமிழ் கலாச்சாரத்தில் வந்து நிறைய விதமான விஷயங்கள் இருக்குது. இப்போது இன்னைக்கு இருக்க சயின்ஸ் வந்து தெர்மோடைனமிக்ஸ், அப்புறம் குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ், அப்புறம் ஸ்ட்ரிங் தியரி, அதெல்லாம் என்னன்னா தமிழ் கலாச்சாரம் வந்து பழைய தொல்காப்பியம், அகத்தியம் அது போன்ற நூல்களே சொல்லியாச்சு. இந்த அவனின்றி அன்பும் அசையாது, நாதம் ஒருவனே அப்படிங்கிற தியரியெல்லாம் இப்போ இருக்க நவீன சயின்ஸ் வந்து அந்த காலத்திலே சொன்னதுக்கு உதாரணமாக பார்க்கலாம். அப்புறம் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்கியாலஜி. இந்த ஆர்கியாலஜி வந்து எது மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ், அதில் வந்து மேன்மேட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னா இந்த கீழடி, அப்புறம் ஆதிச்சநல்லூர், அரிட்டாப்பட்டி, அதெல்லாம் நம்ம நிறைய தொல்பொருள் விஷயங்கள்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அப்படின்னா அந்த குடம், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதில். அப்புறம் ஈகோஃபேக்ட்ஸ், நேச்சுரல் ரிமைன்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஹியூமன் லைஃப், இந்த மனித ஓடுகள், எலும்புகள், அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் அது. அப்புறம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அண்ட் ரைட்டிங்ஸ், ஹியூமன் ரிமைன்ஸ், டேட்டிங் மெத்தட்ஸ். இந்த டேட்டிங் மெத்தட்ஸ் வந்து இந்த கார்பன் டெக்னாலஜி அப்படி நிறைய டெக்னாலஜி இருக்குது. அதன் மூலியமாக தான் இந்த ஆர்கியாலஜி வந்து இதாகப்பட்டு. அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கல்ச்சர்ஸ். இந்தியாவில் என்னென்ன விதமான கலாச்சாரம் இருக்குது, அதாவது மொழி ரீதியாக, அப்புறம் மதம் ரீதியாக அப்படி நிறைய இருக்குது. இப்போ பார்த்தோம்னா மாயன் கல்ச்சர்னு ஒன்று இருந்துச்சு, அதே மாதிரி ஈஜிப்தியன் கல்ச்சர்னு ஒன்று இருந்துச்சு, கிரேக்கம், ரோமம் அப்படி நிறைய சாம்ராஜ்யங்கள் இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி இந்தியாவில் என்னென்ன கல்ச்சர் இருந்துச்சுன்னு பார்த்தோம்னா, தமிழில் வந்து என்னென்ன ஹைலைட்ஸ் இருக்குன்னா, சங்ககாலம், சங்கமறிவு காலம் அப்படின்னு இருந்துச்சு. அதோட டெம்பிள்ஸ் நம்ம மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலாக இருக்கும், தஞ்சை பெருவுடையார் கோயிலாக இருக்கும். அதே போல் பஞ்சாபி அப்படிங்கிற ஒரு கல்ச்சர் இருக்குது. அதில் பாங்க்ரா, கித்தா, சிக்கிசம் அப்படின்னு இருக்குது. அதே மாதிரி பெங்காலி, குஜராத்தி, ராஜஸ்தானி, காஷ்மீரி, மலையாளி, அப்புறம் அசாமீஸ், அப்படி ஒவ்வொரு ரீஜன்ஸுக்குமே ஒரு தனித்தனியான கல்ச்சரல்ஸ் இருக்குது. அதே போல் உலகத்தில் இருக்க ஃபேமஸான கல்ச்சர்ஸ். ஏன்னா கல்ச்சரல் ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் படிக்க முன்னாடி நமக்கு ஏன் கல்ச்சர் முக்கியம் அப்படின்னு இப்போ லேபர் டிபார்ட்மெண்ட் வந்தார். லேபர் டிபார்ட்மெண்ட் படிக்க முன்னாடி நமக்கு லேபர் டிபார்ட்மெண்ட்டை பற்றியான அறிவு எதுக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிறத வச்சு புரிஞ்சுக்கணும். அதனால தான் இதை சொல்லியிருக்கோம். இப்போது உலகளவில் ஃபேமஸான சில கலாச்சாரங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்தியன் கல்ச்சர், சைனீஸ் கல்ச்சர், ஈஜிப்தியன் கல்ச்சர், கிரீக் கல்ச்சர், ரோமன் கல்ச்சர், மொசபத்தேமியன், நெக்ஸ்ட் அப்புறம் ஆப்பிரிக்கன் ட்ரைபல் கல்ச்சர், ஜப்பானீஸ் கல்ச்சர், இஸ்லாமிக் கல்ச்சர்ஸ். அது இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட் போடும். வாசிங்க, மகாத்மா காந்தி என்ன சொல்கிறாருன்னு சொல்லுவோம். Mahatma Gandhi indicated a nation's culture resides in the arts and in the soul of its people. So which means பீப்புளோட இதயங்கள் வந்து கலாச்சாரம் அப்படிங்கிறது வெளிப்படணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கலாச்சாரம் எதை சார்ந்திருக்கு? கலாச்சாரம் வந்து மண் சார்ந்தது, தன் தொழில் சார்ந்தது, தன் இடம் சார்ந்தது. கண்டிப்பாக. அதனால தான் நம்ம தமிழ்ல எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த திணை வந்து 5 குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மண் சார்ந்த மக்கள் சார்ந்த ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு. அதான் தமிழர்கள். Ministry of Culture conduct archaeology excavation, preserves ancient artifact, protect heritage archaeology sites, promotes archaeology research. Archaeology Survey of India, premier organization for archaeology research and protection of cultural heritage. We protect, conserve, discover and maintain our most cherished tangible and intangible heritage for the enjoyment of the world. விஜய், உனக்கு படிக்க தெரியுது, அது நீ படிக்காமலே எங்களுக்கு அதில் என்ன இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கும். அதைத்தான் அவன்கிட்ட தேடி இருக்கார்ட்ட போய் சொன்னேன். உனக்கு படிக்க தெரியுது மகிழ்ச்சியான விஷயம். அந்த படிக்க தெரிகிற விஷயத்த சத்தமாக படிக்காமல் அதை ஒரு மணி படித்து பாட்டு இதில் இது சொல்கிறாங்க, அவ்வளோதான். அதான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன். சரி, வாங்க அடுத்து வாங்க. டிபார்ட்மெண்ட் ஒர்க்கிங் அண்டர் ஆர்காலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா. இந்த ஆர்காலஜிஸ்டில் வந்து இத்தனை டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது.
museum and monuments, heritage and conservation, art and artifacts, archaeological survey, achievement library, art promotion, historical race, heritage sites preservation. அதனால் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்குமா ஹிஸ்டாரிக்கல் ரேஸுக்கு ரீசன் ஆர்இஎஸ்சின்னு வச்சுருக்கீங்க. சரி வாங்க அடுத்து வாங்க. Department function of the department protects cultural heritage and sites, conducts archaeological excavation and studies, preserves and restore artifacts, manage museum and monuments, promotes traditional arts and craft, organizes cultural events and festivals, maintains historical records and achieves, supports cultural and heritage research, educates public on heritage preservation. இதெல்லாம் ஃபங்க்ஷனில் இருக்குது, டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஃபங்க்ஷன். மறுபடியும் எல்லாருமே வந்து என்னென்னா அது போடுறத வாசிக்கிறீங்க. அது எங்களுக்கெல்லாம் வாசிக்க தெரியுங்களா? எங்களுக்கு வாசிக்க தெரியும்னு நினைக்கிறீங்களா? அடுத்துங்க. டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்கியாலஜி அவங்களோட ஆப்ரேஷன்ஸ். டிபார்ட்மெண்ட் தமிழ்நாடு ஆர்கியாலஜி வந்து 1961 உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. அதில் அவங்களோட சிறப்பான ஆப்ரேஷன்ஸ் எதுன்னு சொன்னால் இப்போது கீழடி அதில் வருது, அப்புறம் ஆதிச்சநல்லூர், அண்ணாமலை, கோவலன்பட்டு, திருத்தங்கல், தேரூர்வெளி, கொடுமணல், மான்குடி, பசவாடன் முதலம், கரூர், ஆலங்குளம், அது மாதிரியான ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு தொழில் துறையால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆப்ரேஷன். இது ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி தான் இருக்குது. அடுத்து போலாங்க. இது வந்து இந்தியாவோட ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட். இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒன்று இருக்கிறது கீழடி எக்ஸிபிஷன் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. ஹரப்பான் சைட்ஸ் வந்து ஹரப்பா, மொஹஞ்சதாரோ, நவ் இட்ஸ் பாகிஸ்தான். தொலிவேரா வந்து குஜராத்தில் இருக்குது. ஆதிச்சநல்லூர் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஃபேமஸான ஒரு ஆர்கியாலஜி இது. ரோத்தல் வந்து குஜராத். சந்தி மத்திய பிரதேஷ். நாலந்தா யூனிவர்சிட்டி ரீல்ஸ் பீகாரில் இருக்குது. கலிபங்கன் ராஜஸ்தான். சாரநாத் எக்ஸிபிஷன் உத்தரப்பிரதேஷ். பூர்ணா பாலி எக்ஸ்கவேஷன் டெல்லி. Archaeology, culture, major schemes and programs, heritage sites, conservation funds, support preservation of historical sites, archaeological excavation grants, funds, archaeology field work and research. அடுத்துங்க. Challenges and problems, impact, funding constraints, limited budget for preservation and research, sites degradation, vandalism and theft, lack of public awareness, complex bureaucracy, inadequate training, technological limitation. Cultural archaeology impact, cultural loss, economic loss, educational gaps, tourism decline, community displacement. ஓகே ஃபைன். இதில் இருக்க ஜாப் அண்ட் குவாலிஃபிகேஷன் எக்ஸாம் வந்து ஜாப்பில் ஆர்கியாலஜிஸ்டில் ஃபீல்டு ஒர்க் அண்ட் ரிசர்ச் இருக்குது. கன்சர்வேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டில் வந்து ஆர்டிஃபேக்ட் ப்ரிசர்வேஷன் இருக்குது. மியூசியம் குரேட்டர் அதில் வந்துட்டு எக்ஸிபிட் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது. ஹெரிட்டேஜ் மேனேஜர் வந்து சைட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது. இதோட குவாலிஃபிகேஷன் வந்து மாஸ்டர்ஸ் இன் ஆர்கியாலஜியில் செக்யூர்டு ஃபார் ரிசர்ச் ரோல்ஸ், பேச்சுலர்ஸ் ஹிஸ்ட்ரியில் என்ட்ரி லெவல் பொசிஷன், டிப்ளமா இன் கன்சர்வேஷனில் ஃபார் ப்ரிசர்வேஷன் ஜாப்ஸ், பிஹெச்டி இன் ஆர்கியாலஜியில் அட்வான்ஸ்டு ரிசர்ச் பொசிஷன். இதில் இருக்க எக்ஸாம் வந்து நேஷ்னல் எபிலிட்டி டெஸ்ட், சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் ஃபார் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரோல்ஸ், ஸ்டேட் பிஎஸ்சி எக்ஸாம் ஃபார் ஸ்டேட் லெவல் பொசிஷன், ஸ்பெசிஃபிக் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் வந்து ஃபார் அகாடமிக் ப்ரோக்ராம். இதுதான் அதில் இருக்க எக்ஸாம்ஸ். அப்புறம் இந்த கல்ச்சர் வந்து ஏன் முக்கியம் அப்படின்னா, இப்போது இங்கேருந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து இங்கேருந்து வெளியில் போயிருக்கு. அதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வெளியிலேருந்தும் இங்கே வந்துருக்கு.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பல்லவர் காலத்தில் வந்து இப்போ நம்ம 7ஆம் முறை பிறந்த போதிதர்மன் பார்த்துருப்போம். அவர் தான் இங்கேருந்து இந்த வர்மக்கலை அப்படின்றது வந்து சைனாவுக்கு எடுத்துருப்பாரு. இப்போது ஷாவ்லின் டெம்பிள் அப்படின்னு எல்லாம் தெரியும். ஆனால் அதெல்லாம் வந்து இங்கேருந்து போனது. அதே போல் நிறைய விஷயங்கள் இப்போது வேப்பில் வந்து தமிழகத்துலேயே வருது. ஆனால் இப்போது அமெரிக்கா வந்து அதுக்கு பேட்டன் ரைட்ஸ் வாங்கியிருக்கு. 47 ப்ராடக்ட்ஸ் இது வேப்பிலேருந்து ஒரு 47 ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அமெரிக்கா பேட்டன் ரைட்ஸ் வாங்கியிருக்கு. அதே போல் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம கலாச்சாரத்தை வந்து நம்ம பழைய நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. இப்போ பார்த்தோம்னா அகத்தியராக இருக்கட்டும், திருமூலராக இருக்கட்டும், பட்டினத்தாராக இருக்கட்டும், அதே போல் 63 நாயன்மார்கள், 12 ஆழ்வார்கள் எல்லாருமே நம்ம கலாச்சாரத்தை வந்து சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க. நம்ம தான் அதை பின்பற்ற மறந்துட்டோம். அது எப்படி சொல்கிறது, கலாச்சாரங்கிறது பழமையானது அப்படின்னு கலாச்சாரம் நம்ம கலாச்சாரத்தை தான் அதில் பெரிய அறிவியல் இருக்குது. அது வந்து எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும். கல்ச்சர் அண்ட் ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நம்ம கலாச்சாரத்தை நம்ம தான் பின்பற்றணும். தேங்க்யூ. questions. Good morning to all. I am Rahul, third BBA. டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா த பிளானிங் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி டிபார்ட்மெண்ட் இன் இந்தியா. பிளானிங் டிபார்ட்மெண்ட்னா இப்போ வந்து நம்ம கண்ட்ரியில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 பாத்ரூம் கட்டுறோம். இப்போ 100 பாத்ரூம் கட்டினா இந்த இடத்துல கட்டினா கரெக்டாக இருக்கும், இந்த பிளேஸில் கட்டணும், இவங்களுக்கு கட்டினா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த பிளானிங் ஸ்ட்ராட்டஜி டிபார்ட்மெண்ட் இன் இந்தியா. MOSPA 5 years வந்து ஹியூமன்ஸ் தான் இப்போ ஹியூமன்ஸ் தான் இப்போ நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுல ஹியூமன்ஸ் தான் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ 2024 வந்து ஏஐ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது 2029 முடிக்கணும் அப்படின்னு தான் இந்த பிளான், கண்ட்ரியோட பிளான். Of land or data. ஸோ ஒர்க் ஷாப்புங்கிறது இப்போ வந்து ஒரு கண்ட்ரியில் ஒரு 17 கோல் வச்சுருக்காங்க. அந்த 17 கோலையும் 2030 முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த 17 கோல்கள் 17 goals. No poverty, zero hungry, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, urban and clean energy, district work and economic growth, including city and commission, response and product, climate active, life below water, life and land, peace, suggest and strong partnership for their goals. What is the role of MOSP, Ministry of State for Planning and Integration? அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய ரோல் என்ன, அது எப்போ ஆரம்பித்தாங்க? சார் 2023. ப்ரீவியஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். இதோட ரோல் என்ன? 2025 2023. சரி, பரவாயில்ல. இது எதுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சார்? இப்போ நம்ம ஹியூமன்ஸ் தான் இது பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க 2024 வரைக்கும். ஓகே. 25 ஏஐ அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஏஐ மூலிமா பண்ணணும். இல்லை, அது ஓகே, ஏஐ மிஷின் லேர்னிங் மூலமாக பண்ணுறாங்க, ரைட்டு. பட் கேள்வி என்னென்னா, இந்த MOSPI டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய வேலை என்ன? மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்கு இல்லையா, கண்ட்ரியில் போய் டேட்டா அனலைஸ் பண்ணுறதுங்க சார். அது மட்டும்தானுங்களா? டேட்டா அனலைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா முதல்ல டேட்டா வாங்கணுமில்ல. டேட்டா இருந்தால் தானே அனலைஸ் பண்ணுவீங்க. டேட்டா எங்கேருந்து வாங்குவாங்க? மக்கள்கிட்ட இருந்தா. ரைட். இந்த
மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய மிக முக்கியமான நோக்கம் என்னென்னா, இப்போ இந்தியாவில் வந்து எப்படி சிங்காஜித் சொன்னாரோ, லேபர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இது வரைக்கும் ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு டேட்டாபேஸ் கிடையாது. இந்தியாவில் மொத்தம் எத்தனை லட்சம் பேர் வேலைக்காக வெயிட் பண்ணுறாங்க, அதில் எத்தனை லட்சம் பேர் வேலைக்கு போயிருக்கிறான், என்னென்ன மாதிரி வேலைக்கு போயிருக்கிறான், இப்போ என்னென்ன மாதிரியான வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை, ஏற்கனவே இருக்கவர்கிட்ட இந்த குவாலிட்டி இருக்குதா இல்லையா, இதெல்லாம் முதல்ல நமக்கு தெரியாது. இப்போ ஏஏஓ இல்லை லேபர் இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராம் பண்ணதுக்கப்புறமா, இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணதுக்கப்புறமா, இந்த மினிஸ்ட்ரியை டெவலப் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்மக்கிட்ட டேட்டா இருக்குது. டோட்டல் எவ்வளோ பேர், எத்தனை பேர் வேலை செய்கிறான், எத்தனை பேர் வேலை செய்யாமல் இருக்கிறான், என்ன மாதிரியான வேலைகள் இருக்குது, என்ன மாதிரியான ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்குது, அப்போ எப்படி மாற்றணும்னு சொல்லும். ஸோ இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு டேட்டா பேஸ் உருவாக்குற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் தான் என்னது, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். இந்த ஏன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸுக்கும் ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்டேஷனையும் சேர்த்து வச்சுருக்கோம் அப்படின்னம்னா, யார் கையில் டேட்டா இருக்குதோ அவன் தான் நீ என்ன சொன்ன அனலைசிஸ் பண்ண முடியும்னு சொன்ன இல்லையா. அனலைஸ் பண்ணால் தான் அதை என்ன பண்ண முடியும், ஃபாலோ பண்ண முடியும். செய்கிறாங்களா இல்லையான்னு என்ன பண்ணுறது, ஃபாலோ பண்ணுறது மிக மிக முக்கியமான டிபார்ட்மெண்ட்டு. இந்த டேர்மில் தான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணாங்க, இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. இட் இஸ் மோர் பவர்ஃபுல். ஓகே, தேங்க்யூ. Good morning everyone. Myself Sonali from 3rd BBA. Today I am going to. You send say. You'll confirm. Okay. Today I am going to present about the topic of MSME. It stands for Micro, Small and Medium Enterprise. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்மால் ஸ்கேல் பிஸ்னஸ் தான் இருக்கும். இது வந்து யாரெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப், அப்படி இல்லைன்னா பார்ட்னர்ஷிப், இல்லை ஃபிர்ம்ஸ், இல்லை கம்பெனி, இப்படி இருக்கவங்க மட்டும்தான் வந்து எம்எஸ்எம்இ வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியும். நம்ம இன்றைக்கி கண்டென்ட் என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் ஆர் எம்எஸ்எம்இ, அதோட சேலஞ்சஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க, அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ். இது மட்டும் தான் வந்து நம்ம எம்எஸ்எம்இ பற்றி இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ப்ராக்டிஸ். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, வாட் ஆர் எம்எஸ்எம்இ. ஃபஸ்ட்டு ஸ்மால் மீடியம் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, அதில் வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல், ஃபஸ்ட்டு மைக்ரோவில் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப் டு 10 எம்ப்ளாயீஸ், அதாவது 10 எம்ப்ளாயி தான் இருக்கணும் ஒரு கம்பெனியில். அவங்க எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா 25 lakhs வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும். இப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம எம்எஸ்எம்இ ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்மால் 11 to 50 எம்ப்ளாயீஸ், இவ்வளோ எம்ப்ளாயீஸ் கவுண்ட்டு தான் இருக்கணும். அவங்க இன்வெஸ்ட் வந்து 5 crores கிட்ட வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும். அது மீடியமில் பார்த்தீங்கன்னா 51 to 250 50 crores வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும். இது மூலயமா அவங்க வந்து எக்கனாமியோட ஜிடிபியில் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். அது போக வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும், எக்கனாமிக்கும் நம்மளால கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும். கீ கான்ட்ரிபியூஷன், ஜாப் கிரியேஷன். எம்எஸ்எம்இனால நமக்கு வந்து ஜாப் கிரியேஷன் ஆகுது. எந்த விதத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தருவாங்க. அது நம்மளோட எக்கனாமியும் க்ரோத் ஆகுது, ஸ்டெபிலிட்டியும் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னோவேஷன். எம்எஸ்எம்இ வந்து கிரியேட்டிங் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ், நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிறனால எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு தருவாங்க. அது போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா லோக்கல் அண்ட் குளோபல் மார்க்கெட்ஸ்க்கும் வந்து எம்எஸ்எம்இ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து எக்கனாமிக் க்ரோத். எக்கனாமிக் க்ரோத் வந்து எந்த விதத்தில் நமக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஜிடிபி லெவலில். நெக்ஸ்ட்டு என்டர்பிரினர்ஷிப். தனியாக ஒரு இண்டிவிஜுவல்னாலேயும் வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. எப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸை வந்து தனியாக மேனேஜ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் வந்து எம்எஸ்எம்இ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து சேலஞ்சஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து லிமிட்டட் ஆக்சஸ் டு ஃபினான்ஸ். நிறைய பேர் இதில் என்னென்ன சேலஞ்ச் இருக்குது எம்எஸ்எம்இல அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து நிறைய மணி இருக்காது, அது போக வந்து கிடைக்கிற ரிசோர்ஸ் இருக்காது, அதனால வந்து அது ஒரு சேலஞ்சாக இருக்கும் அவங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலேட்டரி காம்ப்ளியன்ஸ் இஷ்யூஸ். அப்படின்னா கொடுத்துருக்க ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து பிஸ்னஸில் ஃபாலோ பண்ண முடியாது, அதனால வந்து ஒழுக்கமான ஒரு கம்பெனி வந்து நடத்த முடியாது, அது ஒரு சேலஞ்சாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா காம்படிஷன் ஃப்ரம் லார்ஜர் என்டர்பிரைஸ். இவங்கனால வந்து லார்ஜர் என்டர்பிரைஸ் கூட எல்லாம் வந்து காம்படிட் வச்சுக்க முடியாது, எஸ்டாப்ளிஷ் கம்பெனிஸ் கூடயும் இவங்கனால காம்படிஷன் வச்சுக்க முடியாது. நெக்ஸ்ட் வந்து டெக்னாலஜி அடாப்ஷன் அண்டு டிஜிட்டல்
கம்மிங் என்னென்ன ட்ரெண்டில் இருக்கோ, அதாவது நியூ ட்ரெண்ட் இன்றைக்கி என்ன ட்ரெண்டில் இருக்கோ அதை வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா எம்எஸ்எம்இக்கு அதிகமான போதுமான ஃபண்ட்ஸ் இருக்காது, ரிசோர்ஸ் இருக்காது. அதனால அவங்க வந்து அப் டு டேட்டில் வந்து டெக்னாலஜி அடாப்ஷனுக்கு வர மாட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கில்லடு ஒர்க் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஷார்ட்டேஜ். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கிற ஒருத்தவங்களை வந்து குவாலிஃபைடாக இல்லை ஸ்கில்லடாக எடுக்க முடியாது, ஏனோ தானோன்னு தான் எடுக்க முடியும். ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ரிசோர்ஸ் இருக்காது, அது போக வந்து ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி போதுமான ஃபண்ட்ஸ் இருக்காது. அதனால் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இவங்களுக்கு வந்து என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரோவிங் டிமாண்ட் ஃபார் லோக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ். நிறையா பீப்புளுக்கு வந்து டெய்லி பேசிஸில் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் தேவைப்படும். அதனால வந்து லோக்கலி பை பண்ணுற மாதிரி ரெகுலர் பண்ணி வச்சுக்கணும் அவங்கள. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்க்ரீஸிங் யூஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி. நிறைய டூல்ஸ் இருக்குது எம்எஸ்எம்இக்கு. எந்த மாதிரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட ஒர்க்கை வந்து ஸ்மார்ட்டர் ஆக்குறதுக்காக அந்த மாதிரி டூல்ஸ் எல்லாம் நமக்கு யூஸ் பண்ணோன்னா எம்எஸ்எம்இ டெவலப் ஆகும். எக்ஸ்பேண்டிங் இ-காமர்ஸ் மார்க்கெட். இப்போல்லாம் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் நிறையா இருக்குது இல்லையா, அதனால் வந்து ஆன்லைன் ஷாப்பிங் க்ரோவிங், கிரியேட்டிங் மோர் சான்சஸ் டு ஆல். நிறையா வந்து நம்ம இ-காமர்ஸ் வழியாக வந்து பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட். கவர்மெண்ட் வந்து இதுக்கு எந்த மாதிரி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அதெல்லாம் தராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டிங்கு, ரிசோர்ஸு, இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட்டே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தராங்க. அதுக்கு நம்ம எம்எஸ்எம்இ வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் இன்னோவேஷன் அண்ட் ஆர்என்டி. இது என்னென்னா கிரியேட்டிங் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து கொலாபரேஷன் வித் ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் லார்ஜ் என்டர்பிரைஸ். ஒர்க்கிங் வித் மோர் ஐடியாஸ். டெய்லி பேசிஸில் வந்து நம்ம நிறைய ஐடியாஸ் கலெக்ட் பண்ணணும். அப்புறம் அந்த நியூ ப்ராடக்ட்ஸில் வந்து நம்ம சர்வீஸ் காட்டணும். ஆக்சஸ் டு நியூ மார்க்கெட் அண்ட் கஸ்டமர்ஸ். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீச்சிங் நியூ பீப்புள். அதாவது அந்த ப்ராடக்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறைய நியூ பீப்புள் கஸ்டமர்ஸ் வந்து நம்ம ரீச் பண்ணணும், அந்த ப்ராடக்டை செல் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ். PMEGP. இது வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேஷன் ப்ரோக்ராம். இது யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்டர்பிரினர்ஷிப்பும் ஜாப் கிரியேஷனுக்கும் இவங்க பிரைம் மினிஸ்டரோட இந்த ஸ்கீம் வந்து இதாகும். நெக்ஸ்ட் வந்து மியூட்ரான்னு சொல்லிட்டு மைக்ரோ யூனிட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ரீஃபினான்ஸ் ஏஜென்சி. இவங்க வந்து ஃபினான்சிங் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வந்து எம்எஸ்எம்இக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து SFURTI. இது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கீம் ஆஃப் ஃபண்ட் ஃபார் ரீஜெனரேஷன் ஆஃப் ட்ரெடிஷ்னல் இண்டஸ்ட்ரி, ப்ரொமோட் ட்ரெடிஷ்னல் இண்டஸ்ட்ரி. இது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் ஆர்டிஷியன்ஸ் இவங்களுக்கு வந்து இவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் எம்எஸ்எம்இ டெவலப்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ். இவங்க வந்து ட்ரைனிங் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் டெக்னிக்கல் சப்போர்ட்டு, கன்சல்டன்சி சர்வீஸ்லாம் இந்த ஸ்கீம் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து கிரெடிட் கேரண்டி ஸ்கீம்ஸ். இவங்க வந்து கிரெடிட் கேரண்டி ஸ்கீம்ஸ் வந்து எம்எஸ்எம்இக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பெஸ்ட்டு ப்ராக்டிசஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா லாஸ்ட்டு ஸ்லைட். ஃபோக்கஸ் ஆன் குவாலிட்டி. எந்த மாதிரி குவாலிட்டி அப்படின்னா ப்ராடக்ட் சர்வீஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி பெஸ்ட்டு குவாலிட்டியில் அவங்களுக்கு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணணும். டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி எது வந்து முக்கியமாக ஸ்மார்ட்டர் ஒர்க் கொடுக்குதோ அந்த மாதிரி டூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு மாறணும். நெக்ஸ்ட் வந்து மார்க்கெட் ரிசர்ச் என்னென்னா இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் என்ன இருக்குது கரண்டில், அதை வந்து நம்ம வந்து எடுத்து அந்த இதுக்கு நம்ம வந்து ட்ரெண்டுக்கு வரணும். இன்னோவேஷன்ஸ் அப்படின்னா நியூ திங்ஸ் வந்து நம்ம எப்பயுமே வந்து நியூ ஐடியாஸ், நியூ திங்ஸ் வந்து நம்மளோட பிஸ்னஸில் வந்து கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்கணும். கஸ்டமர் சர்வீஸ். கஸ்டமர் எப்பயுமே ட்ரீட் பண்ணணும், ஹாப்பியாக ட்ரீட் பண்ணணும், அப்போ தான் நம்மளோட இதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டு. நம்ம ஒரு ஃபினான்ஸ் வந்து ட்ராக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், நம்மளோட ஃபண்ட்ஸு அப்புறம் மணி எல்லாமே. அதை வச்சு நம்ம ஃப்யூச்சர் வந்து பிளான் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து நெட்வொர்க்கிங் என்னென்னா ரிலேஷன்ஷிப். யாருக்கெல்லாம் பிஸ்னஸில் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்களோ அந்த மாதிரி நெட்வொர்க்கிங் பீப்புள்ஸ் வந்து வச்சுக்கணும். இதுதான் எம்எஸ்எம்இ. தேங்க்யூ. What are the main challenges for MSME entrepreneurs? Main challenges. Is it capital or idea or marketing of goods?
ஃபண்டு பிரச்சனையா, மார்க்கெட் பிரச்சனையா, இல்லை ஐடியா ஜென்ரேட் பண்ணுறது பிரச்சனையா? மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறது பிரச்சனை. ரைட். இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் இன்ட்ரடியூசிங் ஏ நியூ பிளாட்ஃபார்ம். அந்த பிளாட்ஃபார்மோட பேர் தெரியுங்களா? எம்எஸ்எம்இ யாரெல்லாம் உற்பத்தி பண்ணுறீங்களோ அவங்கெல்லாம் போய் அந்த பர்டிகுலர் பிளாட்ஃபார்மில் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு அந்த மாதிரியான பொருட்கள் தேவைப்படுச்சுன்னா அந்த பர்டிகுலர் பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கிற மேனுஃபேக்சர் வந்து வாங்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. நீங்கள் நிறைய ஸ்கீம் சொன்னீங்க இல்லையா, முத்ரா, ஸ்ருதி, எம்எஸ்எம்இ, கிரெடிட் கேரண்டி ஸ்கீம், அதில் எதாவது இருக்கான்னு பாருங்கள். நீங்கள் சொல்ல நீங்கள் அது சொல்லலை, அதான் வந்து சக்ஸஸ். ரைட். இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இந்த ஃபைனான்ஷியல் இயர் க்ளோஸ் பண்ணும்போது முத்ரா லோனுக்கு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா எவ்வளோ அலாட் பண்ணாங்களோ அதில் 40% தான் கன்சம்ஷன் ஆகிருக்குது, 60% யாருமே வாங்கலை. என்ன காரணமாக இருக்கும்? கவர்மெண்ட் லோன் கொடுக்குன்னு சொல்லுது 50 லட்ச ரூபா வரைக்கும், ஆனால் யாரும் வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க. இப்போ நீ காலையில் படித்தது நம்ம லேபரை பற்றி படித்தோம், அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளானிங்கை பற்றி படிச்சிருக்கிறோம், இப்போ நீங்கள் எம்எஸ்எம்இ பற்றி படிக்கிறோம். இது மூணுமே ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையது. ஸோ எம்எஸ்எம்இயில் நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இருந்துச்சுன்னா லேபரோட இன்டென்சிவிட்டி என்னவாகும்? பிரச்சனை குறைய ஆரம்பிக்கும். இது குறைஞ்சின்னா டேட்டாவில் என்ன பண்ணும்? லேபர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி குறைவாக இருக்குன்னு சொல்லும். இந்தியனோட எக்கனாமியோட ரேட் என்னவாகும்? டெவலப் ஆகும். என்ன காரணமாக இருக்கும்? பேப்பர்லாம் படிக்கிறீங்க இல்லையா, உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேறு புழப்பத்து போய் பேப்பர்லாம் வாங்கி தர்றாங்க, அது படிக்க வேறு சொல்கிறாங்க, நோட் எழுத சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் எழுதுனா அறிவு வந்துடும்னு சொல்லி நிறைய பேர் எழுதாமல் இருக்கிறோம். அறிவு வந்துச்சுன்னா ஐயோ உடம்புல அம்மா வந்த மாதிரி ஆயிரும். தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட். குட் மார்னிங் எவ்ரிவன். ஐ மீன் ஜெயஸ்ரீ. என்னோட டாபிக் வந்துட்டு என்விரான்மெண்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச். இன்ட்ரடக்ஷன். இது வந்து என்னென்னா லாங் டேர்ம் குளோபல் டெம்பரேச்சர்னால வெதர் வந்துட்டு மாறி மாறி வருது. ஸோ இதில் வந்து ஹியூமனோட ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னென்னா பிளாஸ்டிக், அதுக்கப்புறம் எரிபொருள்களை எரிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியல் எமிஷன்ஸ், அதாவது தொழிற்சாலை உமிழ்கள், இதெல்லாம் வந்து கலக்கிறதுனால வெதர் வந்து மாறி மாறி வருது. ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா எக்ஸ்ட்ரீம் வெதர்னால நிறைய கடல் மட்டம் உயர்வாகுது, அதுக்கப்புறம் பனிப்பாறை உருகுதல், இந்த மாதிரிலாம் ஏற்படுது. நெக்ஸ்ட். ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் இன் இந்தியா. இந்தியா தான் வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் என்விரான்மெண்ட் டிவர்ஸ் கண்ட்ரி இன் த வேர்ல்ட். அதுக்கப்புறம் இதோட அர்பனைசேஷன் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத், அதாவது நகரமயமாக்குதல், அதுக்கப்புறம் தொழிற்சாலை வளர்ச்சி, இது வந்து சுற்றுச்சூழலை வந்து சீர்கேடு ஏற்படுத்துது இதனால. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் இந்தியா என்விரான்மெண்டல் சேலஞ்சஸ். இதில் வந்து ஏர் பொல்யூஷன் ஆகுது. எப்படின்னா உலகத்திலேயே மிகவும் மாசுபட்ட சிட்டிஸில் 20 சிட்டிஸ் இருக்குது. அதில் இந்தியா தான் பார்த்திங்கன்னா 14th பிளேஸில் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வாட்டர் கிரைசிஸ். இது வந்து என்னென்னா இதனால் மெனி ரிவர்ஸ் வந்து பொல்யூட் ஆகுது. ஸோ இதனால் நீர் மட்டம் அளவு வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. இம்பேக்ட் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்ச் இன் இந்தியா. இது வந்து என்னென்னா அக்ரிகல்ச்சர் வந்துட்டு இதனால பாதிப்படையுது. ஸோ நிறைய கிளைமேட் சேஞ்சுனால விவசாயிகள்னால உற்பத்தி பண்ண முடியல, அவங்களால வருமானம் வந்து பார்க்க முடியல. நெக்ஸ்ட் வந்து இதனால வந்து அவங்களோட ஹெல்த், அதிக வெப்பநிலை காரணமாக வந்துட்டு நிறைய நோய்கள் வந்து பரவுது. அப்புறம் வாட்டர் செக்யூரிட்டி. ஹிமாலய மலைப்பகுதியில் வந்துட்டு பனிப்பாறை உருகிறதுனால சில முக்கியமான
சில முக்கியமான நதிகள் வந்து நதிகளோட நீரோட்டத்தை பாதிக்குது, அதனால வந்து நீர்நிலைகள் எல்லாம் பாதிப்படையுது. எக்கனாமி, இதனால வந்து நிறையா வெள்ளம், வறட்சி, அதுக்கப்புறம் புயல் இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஏற்படுது. நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து இதெல்லாம் வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்காக கவர்மெண்ட் வந்து என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத வந்து பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட், ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச். இதோட ரோல் வந்து என்னென்னா சுற்றுச்சூழல், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சென்ட்ரல் அத்தாரிட்டி ஃபார் பிளானிங் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டிங் என்விரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட்ரி பாலிசிஸ். அதாவது காடு அழிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து அவங்க பாதுகாக்கிறாங்க. இதோட கீ இந்தியா ஆக்டிவிட்டிஸ் என்னென்னா NAPCC அப்படின்னா நேஷ்னல் ஆக்ஷன் பிளான் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச். கிளைமேட் சேஞ்சுக்கான தேசிய திட்டம் வந்து இவங்க வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு CPCB, சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு. இதோட ரோல் வந்து என்னன்னா கிரீன் இந்தியா மிஷன், அதாவது மரம் நிறைய வளர்க்குறது, அதுக்கப்புறம் காடுகள் இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக வளர்க்கறதுக்கான முயற்சி வந்து எடுக்கிறாங்க. AQI அப்படின்னா ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ், அதாவது ஏரோட குவாலிட்டியை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்காக வேலை பார்க்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து IMD, இந்தியன் மெட்ரோலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட். இதோட ரோல் வந்து என்னன்னா இப்போ கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா அதோட முன்னறிவிப்புகள் வந்து முன்னாடியே கொடுத்துருவாங்க. அடுத்து புயல் ஏதாவது வருது அப்படின்னா அதுக்கான கண்காணிப்பையும் வந்து கொடுத்துருவாங்க. அப்புறம் காலநிலை மாற்றங்களோட வந்து கண்காணித்து பார்த்துருவாங்க. இதோட கீ ஆக்டிவிட்டிஸ் என்னன்னா ப்ரொவைட் டேட்டா ஃபார் கிளைமேட் ரிஸ்க் அனலைசிஸ், இன்டென்ஸ் ஹீட் வேவ் கிரிப்ஸ் இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான். இப்போ வந்து இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் ஏப்ரல் மந்த் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து 46.4 டிகிரி செல்சியஸ் வந்து அதிகமாயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ராஜஸ்தானில் இருக்க பர்மர் அப்படின்ற பகுதியிலையும் வந்து நிறைய வெப்பநிலை வந்து அதிகமாயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் டெல்லி, அதுக்கப்புறம் அதர் பிளேசஸில் வந்துட்டு 40 டிகிரி செல்சியஸில் நீண்ட நேர வெப்பநிலை வந்து ஏற்பட்டிருக்கு. இதனால வந்து 2022ல் இந்தியா அப்புறம் பாகிஸ்தானில் குறைஞ்சது 90 பேர்கிட்ட இறந்துட்டாங்க. இதனால விவசாய உற்பத்தியும் வந்து பாதிப்படைஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் declining public concern over climate change. So 2022ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து 78% பீப்புள்ஸ் வந்து இதுக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நின்னாங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறம் 2025ல் அது வந்து அப்படியே கம்மியாயிடுச்சு, 54% கிட்ட வந்துருச்சு இதான் சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் 2025ல் இதனால வந்து மக்களுக்கு வந்து நிறைய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. பார்க்குறதுக்கு Thank you. I am Praveen Kumar. My teammate is Prabhat Singh. நம்ம வந்து டிஃபென்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். டிஃபென்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் a federal executive division that's responsible for ensuring national security and overseeing military forces. டிஃபென்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தான் வந்து நம்ம கண்ட்ரியோட பாதுகாப்புக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். The Department of Defense DOD is responsible for providing the military forces needed to deter war and protect the security of the United States. டிஃபென்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தான் வந்து
யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்க்கு military ஃபோர்ஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. The DOD's military forces include the Army, Navy, Marine Corps and the Air Force, which have about 1.3 million active duty personnel. டிஃபென்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து ஆர்மி, நேவி, மெரைன் கிராப்ஸ், ஏர்ஃபோர்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது. இதில் வந்து 1.3 மில்லியன் சோல்ஜர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க. And there is one other third point is the OSD includes offers for top civilian defense decision makers such as these who deal with personal weapons, acquisitions, research, intelligence and physical policy. And now there is last point, functions of defense department. There is the Department of Defense is headed by the Defense Security and is responsible for the first point is defense budget. Defense budget for that developing the defense for the year by year. And second point is establishment of matters. They giving the infrastructure for testing nuclears or weapons for that. And defense policy, they making some restrictions for their defense matters. That is why they make a defense policies. And there is fourth point, matters relating the parliament. If there is any situation is going on the parliament, they clearing that matter on the parliament. And there is fifth point, defense cooperation with foreign countries and coordination of all defense relative activities. Means for advancing our defense personnel, they conducting some exercise with another countries like that only. Thank you, sir. மார்னிங் எவ்ரிவன். டீம்மேட் தர்சன், ஹரி, அஞ்சனா. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லா பற்றி பார்க்க போகிறோம். மேம், வாட் இஸ் லா? இப்போ லான்னு என்னென்னா ரூல்ஸ் அண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். இப்போ வந்துட்டு ஒவ்வொருத்தர் ஒரு பிஹேவியரும் வந்துட்டு ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கலாம். அதை வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் ஒரு லான்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க ஒரு சட்டம் என்னென்னா செக்ஷன் 302 படி மர்டர் பண்ணால் அண்ட் செக்ஷன் 302 படி அட்டெம்ப்ட் டு மர்டர் பண்ணால், இப்போ ரேப் கேஸ் ஆச்சுன்னா அட்டெம்ப்ட் டு 308 படி பண்ணலாம். அண்டு ஆசிட் இதாக பண்ணுவோம் மேடம், ஆசிட் அட்டாக் பண்ணால் செக்ஷன் 326A படி சட்டம் வந்து இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. முக்கியமாக இந்த லா வந்துட்டு ஃபார் த பீப்புள், பை த பீப்புள் அண்ட் ஆஃப் த பீப்புள், இந்த 3 இதாக இருக்குது. இந்த லா வந்து எப்படி வந்து உருவாக்கப்பட்டுச்சுன்னா 9 பேர்த்துக்கு இருக்கிறவங்க வந்துட்டு குழு வந்துட்டு தான் இந்த லா வந்து உருவாச்சு. அதில் ஒருத்தர் தான் வந்துட்டு அம்பேத்கர். தேங்க்யூ. தர்சன் பேசுகிறேன். ஹலோ, குட் மார்னிங். ஸோ அடுத்து பார்க்க போகிறது மீனிங் ஆஃப் லா, டெஃபினிஷன் ஆஃப். ஸோ மீனிங் ஆஃப் லானா, லா வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக, ஒரு டூலாக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்மலாம். ஸோ அது வந்து எப்படின்னா, ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு செக்டாரான லாஸ்லாம் கொண்டு வராங்கன்னா அது பீப்புளுக்கு எப்படி பொருந்தும், எந்த விதத்தில் உதவியாக இருக்குன்னு சொல்லி தான் கொண்டு வருவாங்க. ஸோ அதுக்கு நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் போகும். எக்ஸாம்பிள் பார்லிமெண்ட்டு, கோர்ட்டு இதெல்லாம் போய் பெரிய பெரிய ஆளுகிட்டையெல்லாம் போய் இந்த லா வந்து மக்கள் கொண்டு வந்தால் உதவியாக இருக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அதை ஃபில்டர் பண்ணி தான் கொண்டு வருவாங்க. இந்த லாஸ்ட்லாம் வந்து எடுக்கிறது வந்து கோர்ட் தான் முடிவு எடுக்கும் என்ன மாதிரி சட்டங்களை வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வருவாங்க. அது வந்து சட்டம் வந்து ஒரு இந்தியா அந்த மாதிரி அரசாங்கம் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுதுன்னா அந்த சட்டம் வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ரூல்ஸாக மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ரூல்ஸ் மட்டும்தான் கவர்மெண்ட்டால் கொண்டு வருவாங்க நமக்கு வந்து. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கோவிடில் இந்த டைமுக்கு மேலே தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும், இந்த டைமுக்குள்ளே வெளியில் போகணும், ஸோ மாஸ்க் போட்டிருக்கணும், ஸோ டிஸ்டன்ஸ் கீப் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் வந்து லாஸ் தான். எல்லாத்துலேயுமே லாஸ் இருக்குது. கிரிக்கெட், ஃபுட்பால் எல்லாத்துலேயுமே ரூல்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் எல்லாம் பண்ண முடியும். ஸோ அப்புறம்
டெஃபினிஷன் ஆஃப் லா அப்படின்னா என்னென்னா அந்த ரூல்ஸ் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ஸோ ஒரு பார்லிமெண்ட்டும் ஒரு கவர்மெண்ட்டும் சேர்ந்து தான் ஒரு சர்டன் ஆஃப் ரூல்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணுது. ஸோ க்ரியேட் பண்ணி அது வந்து பீப்புள்ஸ்க்காக கொடுக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு குட் மார்னிங். கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லா, கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் லான்னு கூட சொல்லலாம். இதில் 2 டைப்ஸ் இருக்குது. இன்டர்நேஷ்னல் லா, செகண்ட் வந்து முனிசிபல் ஆர் நேஷனல் லா. இன்டர்நேஷ்னல் லா சர்வதேச சட்டம்னு சொல்லுவாங்க. த பாடி ஆஃப் ரூல்ஸ், நார்ம்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தட் கவர்மெண்ட் ரிலேஷன்ஸ் பிட்வீன் இன்டர்நேஷனல் ஆக்டர்ஸ். அதாவது ஒரு கண்ட்ரீஸ்க்கும் ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஆக்டர்ஸ்க்கும் இருக்கிற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அவங்க எப்படி டிசிப்ளின் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அந்த ரிலேஷன் சொல்கிறாங்க. மெயினாக வந்து சாவரின் ஸ்டேட்ஸ் சொல்கிறாங்க. அதாவது ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு வந்து 195 சாவரின் ஸ்டேட்ஸ் வந்து இருக்குது. அண்ட் தட் இன்ட்ராக்ட் வித் ஒன் அனதர் இன் இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம். அது அவங்களுக்கு ஏதாவது டிஸ்கஷன் இருக்குன்னா ஒருத்தவங்க கூட இன்ட்ராக்ட் ஆகிக்கிடுவாங்க, கலந்து பேசி என்னென்னலாம் பண்ணலாம், புதுசாக ஒரு ஐடியா இருக்குன்னா எப்படி கொண்டு வருதுன்னு சொல்லிக்கிடுவாங்க. கைண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பப்ளிக் இன்டர்நேஷ்னல் லா, செகண்ட் ஒன் பிரைவேட் இன்டர்நேஷ்னல் லா. பப்ளிக் இன்டர்நேஷ்னல் லா பொது சர்வதேச சட்டம்னு சொல்லுவாங்க. பப்ளிக் இன்டர்நேஷ்னல் லா ஆல்சோ நோன் அஸ் த லா ஆஃப் நேஷன்ஸ். இது ஒரு தனிப்பட்ட கண்ட்ரியோட ரூல்ஸ்னு கூட சொல்லலாம். Set of norms aim to regulating the interaction between the subject of international law that participation in international relations. அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஒரு வழிகாட்டுதலாக இருக்குது, அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி ஸ்டேபிளாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறாங்க. ப்ரைவேட் இன்டர்நேஷ்னல் லா, தனியார் சர்வதேச சட்டம். Private international law describes the body of law surrounding which law governs there is a conflict between citizens of different countries. Different citizens இருக்கிற கண்ட்ரீஸ்க்கும் இன்டர்நேஷ்னல் லாவுக்குள்ள ரிலேஷனை சொல்கிறாங்க. It common jurisdictions, it sometimes known as a conflict law. Municipal law. The municipal law of land, civil law or law applied within a state is divided into 2 types: public law and private law. Public law, constitution law, administrative law and civil law. Private law, the law of person, the law of property, the law of obligation, the law of peoples. The classification of law. Thank you. ஐயோ வெயிட் பண்ணு. டாபிக் இரு. செகண்ட் இயர் மெயில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறவங்க எழுதுறீங்களாம்மா? எழுதியிருக்கேங்க சார். யார் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க? எழுதியிருக்கேங்க சார். டாபிக்கு சொல்லிட்டு போ. டாபிக் லா. நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் இயர் டீம் யார் ரெடியாக இருக்க? அனுப்பிச்சிட்டியா? எது? விமலா சார். டீம் நேமு பேரெல்லாம் சொல்லிட்டு ப்ரெசென்ட் பண்ண, அவர் நோட் பண்ண. என்னடா டாக்குமெண்ட் வரமாட்டேங்குது? சரி போ. குட் மார்னிங் டு ஆல். Good morning to all. Hello. Good morning to all. My topic name is sports club. Our team members and Niranjan, Ashwin, Subaya, Dinesh, Vimal. It's myself, Nitish, second BBA. Niranjan, Ashwin, Subaya, Dinesh, Vimal, Nitish. Niranjan Inchilana, Ashwin, Dinesh, T.
விமல் சார் ஆர்கே. விமல் ஆர்கே. நிதிஷ் சார் பி இனிஷியல். இப்போ வந்து நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதோட கண்டென்ட் பார்த்தா meaning of the team sport, history of sports in India, evolution of the sports after independence, various sports played in India, India as a host, national game of India, achievements and memories, sports authority of India, politics and sports, cricket, our parenting, other sports in India, modern trend in sports. What is sports? Sports are forms of usually physical activity or games which through casual or organized participation aim to use maintenance to improve. இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ்னு பார்த்தோம்னா ஃபிசிக்கலாகவும் உடல் ரீதியாக அப்படி சம்மந்தப்பட்டது தான் இம்ப்ரூவ் ஆகுது. ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகுது, இன்னும் ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகுது தான் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு ஸ்போர்ட்ஸ் ஒன்று நேம் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. இதை வந்து இதை பார்க்குறவங்களுக்கும் அப்புறம் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறவங்களுக்கும் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும். And also provide enjoyment and entertainment to the participant and spectators. History of sports in India. History of sports in India dates back to the Vedic era. Physical culture in ancient India was fed by a powerful few religious rules. இந்தியாவில் வந்து இப்போ விளையாட்டுன்னு வர வேத காலத்தில் முந்தைய காலத்திலே இருந்திருக்குது. பண்டைய இந்திய கலாச்சாரம் ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஈடுபாடு மதஸ்தலங்கள் ஊட்டப்பட்டது. இப்போ அதில் வந்து பார்த்தா இப்போ அதர்வ வேத மந்திரத்தில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா, கடமையின் வலது கையில் உள்ளது, வெற்றியின் பலன் இடது கையில் உள்ளது என்ற ஒரு மந்திரம் இருக்கிறது. அப்புறம் there was small well defined values like the mantra is the Atharva Veda saying beauty is my inheritance and the fruits of victory of in my life. நான் இப்போ சொன்னேன்ல, அதான் அந்த என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, கடமையின் வலது கையில் உள்ளது, வெற்றியின் பலன் இடது கையில் உள்ளது. இந்த மந்திரம் தான் இப்போ சொன்னது, இங்கிலீஷ்லேயும் சொன்னேன். In India, divide or the body was defined as one of the way to full realization in the day and age of the Rig Veda, Ramayana and Mahabharata, men of the stature and circumference. We are expected to be competent in the chariot racing, archery, horsemanship, military, practice, wrestling, weight lifting, swimming and hunting. இப்போ வந்து பார்த்தா நம்ம இந்த ராமாயணம் மகாபாரத காலத்தில் கூட இந்த விளையாட்டுலாம் வச்சுருக்குறாங்க. இந்த மாதிரி தேர்ப்பந்தயம், வில்வித்தை, குதிரையேற்றம், இராணுவம், தந்திர பாயங்கள், மல்யுத்தம், இந்த மாதிரி சம் ஆஃப் நிறையா விளையாட்டுலாம் வச்சுருக்குறாங்க. குட் மார்னிங். அடுத்து வந்து எவல்யூஷன் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ். இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் என்னென்ன ஸ்போர்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, ஃபுட்பால், கபடி, கிரிக்கெட், இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் வந்துச்சு. ஆனால் பாப்புலரானது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபுட்பால் தான். அந்த ஃபுட்பால் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கண்ட்ரி ஒலிம்பிக்ஸில் ஜாயின் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் ஹாக்கியில் வந்து மெடல்ஸ், கோல்டு மெடல்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க. கபடி பாப்புலர் ஸ்போர்ட்ஸ் இன் இந்தியா. ஆனால் நிறைய கேம்ஸ் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க இந்தியாவே. செஸ்ஸு அந்த மாதிரி கேம்ஸ்லாம் வந்து இந்தியா தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணது. இந்தியா மெடல் வாங்கியிருக்காங்க. பேட்மிண்டன், கபடி, ஹாக்கியில் வந்து இந்தியா வந்து நிறைய மெடல்ஸ் வாங்கியிருக்கு வித் டிசிப்ளின்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் டிசிப்ளின்ஸ். கிரிக்கெட் தான் வந்து இந்தியாவிலே அதிகமாக விளையாடப்படுது, ஃபாலோட் பை ஃபுட்பால் அண்ட் பேட்மிண்டன். வேரியஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் இன் இந்தியா. ஃபீல்ட் ஹாக்கி வந்து ஃபஸ்ட்டு நேஷ்னல் கேமாக இந்தியாவுக்கு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் 1970s வந்து RIT, ரைட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட், அவங்க வந்து இந்த ஸ்போர்ட்ஸை வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க, நேஷ்னல் கேம்ஸ் இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் ஃபீல்ட் ஹாக்கியில் வந்து இந்தியா நிறைய ஒலிம்பிக் கோல்டு மெடல்ஸ் அண்ட் ஒன் மென்ஸ் ஹாக்கியில் வந்து வேர்ல்டு கப் ஹெல்டு 1975 நடந்துருந்துச்சு. அதுலேயும் வந்து கோல்டு மெடல் 1980 வின் பண்ணியிருக்காங்க ஒலிம்பிக்ஸில் இந்தியா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணி. அதுக்கப்புறம் இந்தியா வந்து யார் யார் கூட ஆடினாங்கன்னா, ஆஸ்திரேலியா, நெதர்லாந்து,
ஜெர்மனி இம்ப்ரூவிங் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கேச்சிங் அப் த இந்தியா. இவங்களாம் தோக்கடிச்சிட்டு மெடல்ஸ் வந்துருக்காங்க இந்தியா ஹாக்கியில். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டென்னிஸ். டென்னிஸ் இஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் அமாங் த இந்தியன் அர்பன் ஏரியாஸ். அதாவது டென்னிஸ் வந்து அர்பன், அதாவது சிட்டி சைடில் விளையாடக்கூடிய கேம்ஸ் அதிகமாகன்றாங்க. டென்னிஸ் இஸ் கெயின்டு பாப்புலாரிட்டி ஆஃப்டர் த எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆஃப் விஜய் அமிர்தராஜ். இந்தியாஸ் ஃபோர்னஸ்ட் கிராண்ட் ஸ்லாம் singles have been unimpressive, although leader has won single bronze medal on 1996 Olympics. Since the late 1990s, India has had impressive results in Grand Slam doubles leader. Yes, and the Mahesh Bhabji has won many men's doubles and mixed double Grand Slam titles. அடுத்து சானியா மிர்ஸ் இஸ் த மோஸ்ட் நோட்டபிள் இந்தியன் உமன் டென்னிஸ் பிளேயர். அதாவது சோனியா மிர்ஸுங்கிறவங்க வந்து இந்தியாவோட முதல் டென்னிஸ் பிளேயர்னு சொல்கிறாங்க, உமன் டென்னிஸ் பிளேயரு. ஹேவிங் ஓன் த வாட் டைட்டில் அண்ட் பிரேக்கிங் இன்டு த டாப் 30 வாட் ரேங்கிங், ஆல்சோ winning 3 Grand Slam doubles, even the first at the Wimbledon in 2015. On the men's slide, அடுத்து பேட்மிண்டன் is played widely in India and it is one of the most popular sports in India. Badminton is popularity has grown in these years. India Shelter Shin Nawal has been ranked in the top 10 ranking since 2010, peaking at on 1 in 2015. அடுத்து India has won medals, the BWF World Champion as well, with the winnings in 1982. The double pairing of Gutta and the Ponnappa becomes the first woman to win the medal when they won the bronze in 2011. India as a host. இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்ஸு, இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்குறோம். 1951 அப்புறம் 1982 ஏசியன் கேம்ஸு கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கடுத்து 1987 1996 அப்புறம் 2011 கிரிக்கெட் வேர்ல்ட் கப்பை கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. 2003 ஆஃப்ரோ ஏசியன் கேம். அதுக்கடுத்து 2010 ஹாக்கி வேர்ல்ட் கப். அதே 2010 வந்து பார்த்திங்கன்னா காமன்வெல்த் கேம்ஸ். அதுக்கடுத்து இந்தியன் ப்ரீமியர் லீக்ஸ் ஐபிஎல் வந்து பார்த்திங்கன்னா 20 வருஷமாக கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க 2008 அதுக்கடுத்து இந்தியன் சூப்பர் லீக் ஃபுட்பால் டோர்னமெண்ட்டை வந்து 2004 கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அதான் த மேஜர் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்டிங் ஈவெண்ட்ஸ் தான். ஃப்ரம் 2011 to 2013 இந்தியா வந்து இந்தியன் கிராண்ட் பிக்ஸ் ஃபார்முலா கார் ரேஸ் இதை வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. கார் ரேஸ் ஓகே. அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் மெமரிஸ். 1951 to 1962 வந்து இந்தியன் ஃபுட்பால் டீம் க்ளோரிஸ் இதை வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க. 1952 வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் அடுத்த ஸ்லைடு 1960 மில்கா சிங் வந்து 400 மீட்டர் ஒலிம்பிக் ரெக்கார்டை வந்து பீட் பண்ணியிருக்காங்க. பாலிடிக்ஸ் இன் ஸ்போர்ட்ஸ். இப்போ வந்து ஸ்போர்ட்ஸும் பாலிடிக்ஸும் வந்து வேறு ஆனால் வந்து இந்தியாவில் வந்து அப்படி இல்லை. ஸ்போர்ட்ஸும் பாலிடிக்ஸும் வந்து ஒன்று தான். இந்தியா வந்து 1.25 பில்லியன் பாப்புலேஷனில் இருக்குது.
ஆனால் வந்து 2 மெடல் மட்டும்தான் இந்தியா வந்து ரியோ ஒலிம்பிக்கில் வந்து அடிச்சிருக்கு. அதில் வந்து 1 சில்வர் மெடல், 1 வந்து பிரான்ஸ் மெடல். இது வரைக்கும் வந்து இந்தியா ஹிஸ்ட்ரியிலேயே அபினவ் பிந்த்ரா அப்படின்றவர் மட்டும்தான் கோல்டு மெடல் வந்து இந்தியாவுக்காக அடிச்சு வந்திருக்காரு. இந்தியா ஸ்போர்ட்ஸை வந்து இப்போ வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்கிறது வந்து பாலிடிக்ஸ் தான். பாலிடிக்ஸ் இல்லைன்னா இந்தியா இல்லை, இந்த மாதிரி இது வந்து இப்போ நடந்துகிட்ருக்கு. இந்தியாவில் வந்து மோஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது, அதை வந்து இப்போ கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்கிறது வந்து பாலிடிக்ஸ் தான். தேங்க்யூ. குட் மார்னிங் டு ஆல். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அப்படி சொல்லிட்டு டாபிக் எடுத்திருக்கோம். அதை பற்றி நாங்கள் வந்து உங்களோட வந்து எப்படி அதை பற்றி அப்படி பேச போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு எங்கள் டீம் பார்த்திங்கன்னா பார்ட்சாரதி, ஆலன், ஆதித்யன், விஷ்ணு, அப்புறம் கோகுல். இதுதான் என் டீம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரின்னு பார்த்திங்கன்னா கால்நடை வளர்ப்பு. அது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் வந்து நகரப்பகுதியில் வந்து இருக்கவே இருக்காது. வில்லேஜ் ஏரியாவில் தான் வந்து அதிகமாக இருக்கிறது. அப்புறம் வந்து அதனால் வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்கு வந்து ஒரு நல்ல பலன் தரக்கூடிய ஒன்று. மத்திய அரசு வந்து இதுக்காக வந்து பல திட்டங்கள் வந்து சொன்னாங்க. அப்புறம் வந்து மாதம் வந்து விவசாயிகளுக்கு வந்து 33% வந்து மானியம் வந்து ஒதுக்கப்பட்டிருக்காங்க. நம்ம ஊரில் வந்து பெரும்பாலும் வந்து இறைச்சி மற்றும் பால், அதுக்காக தான் வந்து கால்நடை வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்தி வந்துட்டுருக்கோம். இதனால் வந்து எந்த செலவுமே இல்லை நம்மளுக்கு. பார்த்திங்கன்னா தீவனம் அது மட்டும் செலவு. நீங்கள் வந்து கம்மியாக வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வந்து அதிக லாபம் வரும். அவ்வளோதான். இப்போ வந்து நம்ம ஆதித்யன் இதை பற்றி சொல்லுவார். Good afternoon all. Today we are talk about animal husbandry. Our teammates are Parthasarathi, Alan Dinesh, Vishnu, Gogul, myself, I am Adityan. Our faculty guide is Mrs. Anuradha ma'am. Now we are firstly start about animal husbandry department. The branch of agriculture that deal with the feeding, caring and breeding of domestic animal, cattle farming, poultry farming, fish farming, beekeeping. These are the main animal husbandry department. In 1924, the World Organization for Animal Health (OEE) was established for the animal disease at a global level. It is the intergovernmental organization responsible for improving animal health worldwide and currently has 182 members. In India is one of the member country. Ministry of Animal Department, Rajiv Rajan was the third Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairies, and the Tamil Nadu Animal Husbandry Minister is Radha Krishnan. Good afternoon all. I'm Alan Dinesh, second BBA Logistics. Today we are checking about the aims of the department animal husbandry to augment the to augment the production of livestock and poultry products such as milk, meat, egg, wool and other byproducts. Augment means to increase the production. Livestock and poultry products production increase பண்ணணும். To supply productive variety livestock and poultry to needy farmers. Needy farmers க்கு supply பண்ணணும். Productive variety livestock and poultry needy farmers supply பண்ணணும். To provide adequate animal breeding services for improvement and upgradation of local and indigenous breeds. To educate people by imparting training and on scientific and modern methods of livestock and poultry farming systems for enhancement of livestock and poultry production. Now we are checking of evolution of the department. The Department of Animal Husbandry and Dairy. It is renamed as Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries. Was one of the department in the Ministry of Agriculture and came into existence since WEF 1st February 1991.
Now we are checking the functions of the department. Strengthening the livestock population of the state in terms of both number and quality. Quality numbers livestock population strengthen pannu. Increasing the production of milk, egg and meat. Creating more self-employment opportunities in animal husbandry sectors. Assisting weaker sections of the society to enhance their income level. Control of animal diseases. Conduct scientific studies into relevant aspects of livestock rearing. Now Vishnu is saying about its challenges, problems and impacts. Challenges, problems and இது பார்த்தீங்கன்னா அனிமல்ஸ்க்கு வந்து ஒவ்வொரு சீசனும் வந்து ஒவ்வொரு டைப்பான டிசீஸ்லாம் வரும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து அதுக்குன்னு செப்பரேட் அக்காமடேஷன் வந்து ஒதுக்கப்பட்டிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து நீங்கள் பேங்க் லோன் வந்து அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா அவங்க வந்து ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க. அவ்வளோ ஒரு சேலஞ்சஸ். அப்புறம் வேரியஸ் ஹெட்ஸ், இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னல் அத்தாரிட்டி, சீஃப் அத்தாரிட்டி, செக்ரட்டரி, இது கீழே தான் வந்து விஏஓ வருவாங்க. அவங்களுக்கு இப்போ வந்து இது டாப் அத்தாரிட்டி வந்து என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுக்கேட்டு தான் வந்து விஏஓ வந்து இப்போ எல்லா ப்ரொசீஜர்லாம் பண்ணுவாங்க. ஆர்கனைசேஷன் செட்டப் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக போகும். ப்ரொசீஜர் வந்து இப்போ எப்படி நம்ம வந்து இருக்கணும், எப்படி அனிமல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும், என்ன சாப்பாடு தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக இருக்குது. அப்புறம் வந்து சொல்யூஷன்ஸ், அனிமல்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம வந்து காப்பாற்றலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஷெல்டர், ஒழுங்கான அக்காமடேஷன் இருக்கணும், அது தேவையான உணவுகள்லாம் இருக்கணும். வேஸ்ட்டில் வந்து நம்ம வேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் நம்ம இது ரெடியூஸ் பண்ணணும், அவ்வளோதான். இப்போ இது ஸ்கீம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரக்ஷா கோவா மிஷன், அப்புறம் நேஷ்னல் லிவர் மிஷன், அப்புறம் லிவ்ஸ்டாக் ஹெல்த் டிசீஸ், அப்புறம் இது மாதிரி நிறைய இருக்குது. அவ்வளோதான் இதோட ஸ்கீம்ஸ். ஃபிஷரிஸ் ஸோ அடுத்து வந்து பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஃபிஷரிஸ். ஸோ ஃபிஷரிஸ் என்னென்னா இட் இஸ் த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் ஹார்வெஸ்டிங் ஃபிஷ் அண்ட் அதர் அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ். ஸோ ஃபிஷரிஸ் சிம்பிளாக என்னென்னா மீன் வளர்க்குறது, மீன் ஏதாவது ரிவர் இல்லைன்னா போன்ஸ்லேருந்து பிடிச்சு நம்ம கொண்டு வந்து விற்கிறது. ஸோ அதிலே 4 செக்ஷன்ஸ் இருக்குது. என்னென்னா கேப்சரிங் தி ஃபிஷ், பின்ன கல்ச்சர் ஃபிஷ், ஸ்மால் ஸ்கேல் ஃபிஷ்ஷஸ் அண்டு லார்ஜ் ஸ்கேல் ஃபிஷ்ஷஸ். ஸோ இதில் கேப்சரிங் ஃபிஷ் என்னென்னா அதாவது ரிவர்ஸ் அங்கே போன்ஸில் வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறது. பின்ன கல்ச்சர் ஃபிஷ் என்னென்னா நம்மளாக வளர்க்குறது. பின்ன ஸ்மால் அண்ட் லார்ஜ் ஸ்கேல் என்னென்னா இது நம்ம வளர்க்குறதுலேயே சின்னதாகவும் பெருசாகவும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து என்னென்னா குளோபல் ஃபிஷரி சப்சிடிஸ். ஸோ இதில் வந்து மெயின் என்னென்னா இதில் டாப் 3 கண்ட்ரிஸ் வந்து ஜப்பான், சைனா அண்ட் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ். இவங்க தான் டாப்பாக ஃபண்ட் அதில் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்கீம் அண்ட் வெப்சைட். ஸோ இது வந்து பிரதான மந்திரி மத்ஸ்ய சபன யோஜனா. அது வந்து அதுக்குள்ளே சைடில் உள்ள சைட்டுக்குள்ள ப்ரொஃபைல் தான் அது. ஸோ இது வந்து லான்ச் பை த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபிஷரி. இதில் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபிஷரி, அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அண்ட் டயரிங், இதில் ஹெல்த் பற்றியும் வயபிள் அண்டு சோஷியல் இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஃபிஷரி செக்டர் ஆஃப் இந்தியா, அதாவது இந்தியா அளவில்
எங்கெங்கே டெவலப்மெண்ட்டு எல்லாம் கொடுக்குற ஒரு அதுக்கு செக்டரை பற்றி சொல்கிற ஒரு வெப்சைட். தேங்க்யூ. ஆஃப்டர்நூன் ஆல். நான் ஜாப்ஸ் அண்ட் குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் அண்ட் எக்ஸாம்ஸு இந்த நம்ம அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரியோட குறித்து சொல்ல போகிறேன். இதோட குவாலிஃபிகேஷன் வந்துட்டு இப்போது நம்ம எனி டிப்ளமா ஒரு எனி டிகிரி அதோட சம்மந்தப்பட்ட ஏதாச்சும் எடுக்கணும். அது தவிர என்ன வேணால் இப்போ டிப்ளமோ இன் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி ஓர் இப்போ 10th or +2 இப்போ அதோட மினிமம் மார்க்கு அப்படி எடுத்துக்கணும். அதோட ஒரு மினிமம் மார்க் இருக்கும். அது மெனி இன்ஸ்டியூட் ரெக்கார்ட் சம் அதர் ஜிபிஏ மார்க்ஸ். இதோட இது வந்துட்டு இப்போ யூபிஎஸ்சி அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி வெட்டினரி சயின்ஸ் இதுதான் இதோட மெயின் சிலபஸ். இதோட சிலபஸ் இப்படி. அதுக்கப்புறம் என்னென்னா இதோட எக்ஸாம் வந்துட்டு ஐபிஎஸ் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அண்டு வெட்டினரி சயின்ஸ் மெயின் எக்ஸாம். இதோட எக்ஸாம் இதோட எல்லாமே இதோட சிலபஸ் வந்துட்டு த ப்ரிப்பேர்ட் ஆஸ் யூஸிங் ஏ புக் இன்க்ளூடிங் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் சோல்வ்டு. இது எப்படி ஹவு டு அப்ளை, இது எப்படி அப்ளை பண்ணுறது எப்படி சொன்னால் அப்ரோச் த நியரஸ்ட் வெட்டனரி அசிஸ்டன்ட் சர்ஜரி பிளாக் வெட்டினரி ஆஃபீஸர் அண்ட் சீஃப் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி ஆஃபீஸர் ஆஃப் த கன்சர்ன்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் அலாங் வித். நீங்கள் உங்களோட பக்கத்தில் இருக்கிற ஏதாச்சும் வெட்டினரி அதோட அந்த ஆஃபீஸில் போகலாம். அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி ஆஃபீஸ் நிறைய இருக்கும் இது பக்கத்தில். இதோட சம்மந்தப்பட்ட ஆஃபீஸஸ் இருக்கும். அங்கே போய் கழிஞ்சால் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட என்னென்னா நீங்கள் உங்களுக்கு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் நாட் ரிலேட்டட் ஆஃப் எனி பேங்க் ஆர் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் நீங்கள் அங்கே அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆகும் என்று நீங்கள் அங்கே நிரூபிக்கணும். அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஃபோட்டோ காப்பி அண்ட் ஆதார் கார்டு காப்பி, பின் அதுக்கப்புறமான உங்களோட டிரைவிங் லைசன்ஸ் அண்டு டிகிரி சர்டிஃபிகேட் பிபிஎஸ்சி அண்ட் அதர்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட அப்ளை பண்ணணும். இதில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஃபேவர் டெவலப்மெண்ட் என்னென்னா இதில் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி இன்க்ளூடிங் டைரி ஃபார்மிங், ரைசிங் ஹெல்த்தி அனிமல்ஸ் ஃபார் மில்க் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் pig farming, raising and breeding domestic pigs or livestock, and calling farming and raising cows for meat organs, which can be done with the small capital and labor. The opportunity and supporting benefits and the animal husbandry department in Tamil Nadu offer a variety of supporting benefits including Adi Dravida and Tribal Welfare Department offices and 50% and 75% subsidy on a sheep until calves and milks animals. The department also ensures the animals receiving proper health coverage. Corporate Food and Consumer Protection Department offers loans and animal husbandry with the maximum loan amount is equal to risk 20,000 for 2 buffaloes and 24,500 for 21 goats. The rate of interest is 40% of 5 and 60% of 5. நீங்கள் இது இப்போ கவர்மெண்ட்டே உங்களுக்கு இது கிடைக்கும். எப்படின்னா எப்படி நீங்கள் கவர்மெண்ட்லேருந்து இந்த அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரிக்காக நீங்கள் என்ன எடுத்தாலும் அது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு 5 கோட் இல்லாட்டி 21 ஆடுகளோ இல்லாட்டி பஃபலோஸோ நீங்கள் எடுத்திருந்தா இப்போ 21 கோட்ஸுக்கு 20,000 வரை உங்களுக்கு கிடைக்க இருந்தாலும் ஒரு கோட்டுக்கு 20,000 கிடைச்சாலும் அது நீங்கள் 60% 40% உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். Animal husbandry can be helps supplement income all small emerging farmers will be landless labor. உங்களுக்கு இப்போது லேண்ட் இல்லாட்டி உங்களுக்கு அது முடியாது. உங்களுக்கு இப்போது அனிமல்ஸ் உங்களுக்கு பரிவாருக்கு இடம் இல்லாட்டி போலும் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் அதுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஒரு ஸ்மால் கன்க்ளூஷன் என்னென்னா அனிமல் அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அசெட் ஃபார் a human life since the beginning the world. Man depending on animals for food and essential nutrition, especially protein for survival. Man should continue to farm and practice human animals agriculture for optimal food and production at least cost. Animals are man's best friends and they are rebuilt and protective of their friends. Thank you. That
தேங்க்யூ. இது என்ன ஒரு ஸ்மால் வீடியோ தான். திருப்பூரில் ஒரு வெட்டினரி டாக்டர்கிட்ட விஷ்ணு போய் தனியாக போயிட்டு ஒரு என்னென்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆள்கிட்ட போயிட்டு யாரோட ஐடியா? விஷ்ணுவோட ஐடியா? விஷ்ணுவோட ஐடியா. குட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேம் என்ன சொன்னாங்கன்னா இப்போ அதர் டீம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா இது பிபிடி மட்டும் காமிச்சு என்ன அப்படி சொல்லிடுறாங்க. நம்ம வந்து அவங்கள மாதிரி கூடாது, நம்ம ஒரு ஸ்டெப் மேலே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பண்ணலாம் அப்படி அவன் ஐடியா கொடுத்தா நானும் அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் சொன்னேன். சரி ஓகே பண்ணலாம் அப்படி சொல்லிட்டு இது பண்ணி எடுத்துட்டேன். ஓகே, 2 பேரும் கை தட்டி. நம்ம இப்போட சங்கீர்கிட்ட கூகுள் கிளாஸ் ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா, அதில் இப்போ கையோட அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி இந்த டீம் பர்சன்டேஷன் இஸ் நாட் ஓன்லி presented along with that personal interview conducted by the team and will be the video scrapped and updated அப்படின்னு என்னுடைய போட்டு அந்த வீடியோ போட்டு. ஓகேடா, சூப்பர். Good afternoon everyone. I am Ognapriya. My topic is sports. ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ட்ரேடில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்றா இருக்குது. 80% வந்து நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் மூலமாக தான் ட்ரேட்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இது வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்தும் இப்போ வரைக்குமே நிறையா முன்னேற்றங்கள் தான் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ்னால இருக்குது. சரிப்பா. அவசரப்பட்டு அனுப்பாத, அவ்வளோ யோசிச்சுட்டு அதில் என்னங்கிறது டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே. எக்கனாமிக் இம்பேக்ட் கெட்வே டு க்ரோத். இதனால் என்னென்ன க்ரோத் இருக்குது அப்படின்னா, ஜாப் க்ரியேஷன்ஸ் நிறைய ஏற்படுது, டேக்ஸ் ரெவென்யூ, ட்ரேட் ஃபெசிலிட்டேஷன்லாம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. என்விரான்மெண்டல் சேலஞ்சஸ் என்னென்ன அப்படின்னா, இதனால் ஸ்போர்ட்ஸ்னால் வந்து ஏர் பொல்யூஷன், வாட்டர் பொல்யூஷன், ஹேபிட்டட் டிஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் ஏற்படுது. நெக்ஸ்ட், டெக்னாலஜி அண்ட் இனோவேஷன், த ஸ்மார்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ரெவல்யூஷன். இதில் வந்து 3 டைப்ஸ் இருக்குது. ஆட்டோமேஷன்ஸ், டேட்டா அனலைஸ், டிஜிட்டலைசேஷன். இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் இது பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு என்னென்ன செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் சேஃப்டிஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா, ஃபிசிக்கலான செக்யூரிட்டிஸ் தேவைப்படுது, சைபர் செக்யூரிட்டி, எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ், ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு இந்த ஸ்போர்ட்ஸில் நம்ம இருக்கனால இந்த செக்யூரிட்டிஸ்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க இப்போ வரைக்கும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃப் சிங்கப்பூர், ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃப் லாங் பீச், ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃப் ரொட்டன்டம். இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ வரைக்குமே டெவலப்பாகவும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவுமே இதாகிட்டு வந்துட்டுருக்கு. ஃப்யூச்சரில் வந்து என்னென்ன ஸ்போர்ட்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இன்க்ரீஸிங் டிமாண்ட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. கிளைமேட் சேஞ்சஸில் வந்துட்டு சீ லெவல் அதெல்லாம் வந்துட்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது. டெக்னாலஜிக்கல் டிஸ்டர்ப்ஷன்ஸ்லாம் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், வந்து 4 வாரத்தை பேசணும், அவ்வளோதான் இல்லையா? இதனால் வந்து உங்களுக்கு என்ன அறிவு வந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு கவலையே கிடையாது. அப்படி நீங்கள் கவலைப்பட்டீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து இருக்கிற கண்டென்ட்டையே நீங்கள் சொல்லலையே. நான் அங்கே பார்த்து வாசிக்கூடாதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, மொபைலில் பார்த்து வாசிக்கிறீங்க. அதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஒரு வருஷமாக உங்களை ஃபாலோ பண்ணி உங்களை ப்ரெசென்ட் பண்ண வச்சோம்னா இதுதான் அவுட்புட் இல்லைங்களா? முதல்ல இது யாருன்னு உங்களுக்கு புரியலையா? என்ன புரியுது? இப்போ இது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க யாருக்கு வந்து விஷயங்கள் தெரிய போகுது? உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சா எல்லா விஷயமுமே? ஸ்போர்ட்ஸை பற்றி ஸ்மால் போர்ட்னா என்ன, மீடியம் போர்ட்னா என்ன, ஹை போர்ட்னா என்ன, டெப் போர்ட்னா என்ன, டெட் சி போர்ட்னா என்ன டைப் ஆஃப் போர்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவில் இருக்குது, இந்தியாவுடைய போர்ட் பாலிசி என்ன,
அடுத்த வர 5 வருஷத்துக்கோ 10 வருஷத்துக்கோ எத்தனை போர்ட்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ண போகிறாங்க, இந்தியன் ஸ்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டியுடைய ரோல் என்ன, அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுங்களா? இலவசமாக எதுவும் கிடச்சா அதுக்குள்ள மதிப்பு நமக்கு தெரியாது இல்லைங்களா? You are all going to pay the fees program. இப்படி வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் இல்லாமல் யாரெல்லாம் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறியோ நம்ம எல்லாமே பணம் கட்ட போகிற பண்ணி பணம் கட்டினா தான் எக்ஸாம் எழுத போகிறோம். Next. Good morning to all. I'm Bharatwaj from 3rd BB Logistics. My undergrad. Mic on. Anna. அதெல்லாம் நீங்கள் சும்மா பட்டனை மட்டும் ஆன் பண்ணுங்கள், மேலையெல்லாம் பார்க்காதீங்க, அது இது கை வைக்காதீங்க. இதான். Good morning to all. I'm Bharatwaj from 3rd BB Logistics. Thank you for my undergrad for my Good. Okay, let's go to talk about the topics. New and renewable energy. Okay, நியூனா புதுசாக தெரியும், ரினியூவபிள்னா புதுப்பிக்கத்தக்க ஒரு விஷயம். அதில் எனர்ஜின்றப்போ நமக்கு எல்லாரும் தெரியும், அது பவர் சப்ளை பொறுத்தது. ஸோ ரினியூவபிள் எனர்ஜிங்கிறப்போ நமக்கு நேச்சுரல் சோர்ஸ்லேருந்து என்னென்ன ரினியூவபிள் எனர்ஜி கிடைக்குது, அது ஸ்டாண்டர்டாக இல்லைன்னா ஒரு லிமிடேஷனாக இருக்கிறத தான் பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் வேணால் energy is essential to life modern life, but fossil fuels are still linked to the causing pollution. New renewable energy source are sustainable environment friendly. ஒரு எசென்ஷியலான மாடர்ன் லைஃப் வாழ்றதுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகுது. இதோட ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ்னால் நமக்கு பயோடிகிரேடபிளான ஒரு மெட்டீரியல்ஸ். இப்போ மரம் இதாகிடுச்சுன்னா, மரம் பட்டு போச்சுன்னா அதெல்லாம் அத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி மரம் பட்டு போனது, அப்புறம் இந்த அனிமல்ஸ் டைம் ஆஃப்டர் தட் அதோட வேஸ்டேஜ் இதெல்லாம் போய் தான் ஃபாயில் ஃபியூல்ஸாக கிடைக்குது. ஸோ அதோட ஃபாயில் ஃபியூல்ஸில் நமக்கு ஹெல்ப்பாக ஒரு எனர்ஜி கிரியேட் ஆகுது. இதனால ஒரு சஸ்டைனபிளான ஒரு நிலையான ஒரு என்விரான்மெண்ட் பார்க்க முடியும். இன்க்ளூட்ஸ் அதில் என்னென்னா சோலார் எனர்ஜி, விண்ட் எனர்ஜி, ஹைட்ரோ எனர்ஜி, பயோமாஸ் எனர்ஜி, டெர்மோசாலிக் எனர்ஜி. ஸோ சோலார் எனர்ஜி ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம். கன்வெர்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி சோலார் பேனல்ஸ். இது வந்து ஒரு சோலார் பேனல் சேர்ந்து நமக்கு எனர்ஜி கனெக்ட் பண்ணி நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியாக கொடுக்குது. அட்வான்டேஜ் என்னன்னா அபோனன்ட் ரெடியூசஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி பில்ஸ், அது லோ மெயின்டெனன்ஸ். அதுக்கு ஈக்குவலாக பார்த்தீங்கன்னா கோர்ஸ் நமக்கு லோ மெயின்டெனன்ஸ் ஆகும். ஸோ ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா நம்ம நிறையா நம்ம எவ்வளோ வச்சுக்கலாம், ப்ரைவேட்டாகவும் வச்சுக்கலாம் நம்ம வீட்டில், இல்லை நம்ம சோர்ஸ் நம்ம ஃபேக்ட்ரி வச்சுருக்கோம் அதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். சேலஞ்சஸ் என்னன்னா ஹை இனிஷியல் காஸ்ட், நம்ம அதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கே கண்டிப்பாக ஒரு அதிகமான ஒரு செலவாகும். ஸோ அது மட்டும் தான் அதில் வந்து சேலஞ்சஸ். அப்புறம் வெதர் டிபெண்ட். இப்போ சோலார் பேனல்ஸ்லேருந்து நமக்கு கரண்ட் கிடைக்குதுன்றப்போ நமக்கு வந்து சன்லைட் இருக்கும்போது மட்டும்தான் நமக்கு கிடையாது. ஸோ வெதரை டிபெண்ட் பண்ணி மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து இருக்கும். ரெண்டாவது வந்து விண்ட் எனர்ஜி. நம்ம ஸ்கூல்லேருந்து நமக்கு இருக்கும். சோலார் எனர்ஜி கூட நமக்கு இப்போ தான் வந்துச்சு. விண்ட் எனர்ஜிங்கிறது வந்து காற்றாலை அது மூலியமாக எப்படி நமக்கு கிடைக்கிறதுக்காகும். யூசர்ஸ் விண்ட் டர்பைன் அண்ட் ஜெனரேட்டட் எலக்ட்ரிசிட்டி. இது எலக்ட்ரிசிட்டிங்க. இப்போ நமக்கு ஒரு டர்பைன், ஒரு மோட்டர், இன்வெர்டர் ரெண்டு பக்கமும் நமக்கு கைனடிக் எனர்ஜி கரெக்டான போஸ்ட்டில் இருக்கும்போது ஸோ லோ ஆப்ரேஷனல் காஸ்ட். இப்போ நம்ம வந்து இது கம்மியான அளவுக்கு அந்த மெட்டீரியல்ஸ் எடுத்து பண்ண முடியும்னா முடியும். அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு வந்து நம்மளால நம்ம இதுக்கு இனிஷியல் காஸ்ட் அதிகமாகவே ஆகும். ஸோ அதனால் இது டர்பைன் ஜெனரேட் ஆகிறதோட ப்ளூ பிரிண்ட் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபேன் மாதிரி இருக்கிறது தான் உங்களுக்கு காற்றாலையே சொல்லப்படுது. லோக்கல் கன்சர்வேஷன் வந்து விண்ட் எல்லாமே நமக்கு வந்து ரோல் ஆகும்போது நார்மலாக நம்ம கவித்தில் பார்த்து அதை அப்படியே அப்படின்னா ஒரு சுற்றும் போது நமக்கு அதுலேருந்து கொஞ்சம் எனர்ஜி கிடைக்குது. ஸோ அது பர்டியூ கேபிள்ஸ்லேருந்து கனெக்ட் ஆகி நமக்கு டிரான்ஸ்மிஷனாக செட் ஆகி ஒரு எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் போய் ஒரு கன்சியூமராக நமக்கு வந்து அந்த டவர் லைன்ஸ் கிடச்சி நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்.
கரண்ட் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியுது. அடுத்து இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னா ரினியூவபிள் அண்டு காஸ்ட். இதனால நமக்கு வந்து எப்பவுமே இருக்கும், காற்றுன்றது எப்பவுமே இருக்கிறதுனால இதை நம்ம ஸ்டாண்டர்டாக எப்பவுமே யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ என்ன நினச்சின்றது லோ ஆப்ரேஷனல் காஸ்ட் சொல்லலை, அது மாதிரி இது எப்படி சொல்கிறதுனா ஒரு குறைஞ்ச விலையே அப்படின்ற மாதிரியும் வண்டிகள் வச்சு யூஸ் பண்ண அப்படியே பண்ணலாம். ஆனால் இதில் வந்து இந்தியாவிலே தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தான் இது அதிகமாக இருக்குது, நம்ம இந்தியா நினச்சின்றது யூஸ் பண்ணுறதுல. சேனல்ஸ் என்னென்னா லொக்கேஷன் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். நமக்கு நல்ல ஃபுல் ஃப்ரீ பிளேஸ் வேணும், நல்லா பெரிய இடமா இருந்தால் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். நாய்ஸ் பொல்யூஷன் சவுண்டு இருக்கும், பக்கத்தில் வீடுங்க இதெல்லாம் இருக்குங்கிறது என்னுடைய விஷயம். அப்புறம் இம்பேக்டான வைல்ட் லைஃப் மிருகங்களுக்கும் இது வந்து ஒரு பிரச்சனை. நாய்ஸ் பொல்யூஷனாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக காட்டில் இந்த மாதிரி இருக்க முடியாது. ஸோ அடுத்து பயோமாஸ் எனர்ஜி. பயோமாஸ் எனர்ஜிங்கிறது நமக்கு புதுசான ஒரு விஷயம் தான். பயோமாஸ் எனர்ஜின்னு கேட்டேன்னா ஃபஸ்ட்டு சொன்னல அந்த ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ், அந்த ப்ரொடியூஸ் ஃப்ரம் ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்ஸ், டாப்ஸ் வேஸ்ட், அந்த உட்ஸ் வேஸ்ட் ஆனது, அந்த கிராப்ஸோட வேஸ்ட், அக்ரிகல்ச்சர் வேஸ்ட்டு, இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து பயோமாஸ் எனர்ஜி கிரியேட் பண்ண முடியும். அப்புறம் வந்து அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னா ரிலீசஸ் வேஸ்ட்டு வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். இதனால எனக்கு வேஸ்ட் பண்ண முடியும். கார்பன் நேச்சுரல் வைசலைசேஷன் ஒரு எப்படி சொல்கிறதுனா கரெக்டான ஒரு பிளேஸில் இது பண்ண முடியும். இது எங்கே வேணாலும் பண்ணலாம். பயோமாஸ் உங்களோட தனியாக உங்கள் வீட்டில் கூட நீங்கள் பண்ணலாம். அப்புறம் சேலஞ்சஸ் என்னென்னா டீஃபாரஸ்டேஷன் ரிஸ்க்கு. நமக்கு இது ஃப்ரீயாக கிடைக்கிறதுனால நமக்கு இருக்கிற வரைக்கும் தான் அதில் இருக்க முடியும். ஸோ இல்லைன்னா நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா மரங்கள் நிறைய அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும், இது தேவைப்படுதுன்றதுக்காக. அதனால இன்னும் கரெக்ட் லைஃப்பில் இன்னும் கொண்டு வரல, தேவை கொண்டு வரல. ஆனால் சில இடங்களில் இன்னும் இருக்குது. லார்ஜ் அண்ட் லேண்டிஸ் நிறைய வேணும். அப்புறம் பயோஃபியூல் அண்ட் எலக்ட்ரிக் நீங்கள் பார்க்கலாம், அது தெரியும் உங்களுக்கு. கீழே நம்ம மக்கி போன அந்த குப்பைகள்லாம் வந்து கீழ் வந்து ஹீட் ஆகும்போது ஸோ அதுலேருந்து ஒரு ஸ்ப்ளிட்டான ஒரு வாட்டரை வந்து ஸ்டீம் பண்ணும்போது அது நேரம் பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு போயிட்டு அது கரெக்டாக கன்வெர்ட் ஆகி நமக்கு கிடைக்குது. ஆமாம். அடுத்து ஜெயதர்மல் எனர்ஜி. ஜெயதர்மல் எனர்ஜிங்கிறது நமக்கு புதுசான ஒரு விஷயம் தான். யூஸ் ஹீட் ஃப்ரம் எர்த் கோர் ஜெனரேட் எலக்ட்ரிசிட்டி. அட்வான்டேஜ் ஆர் சஸ்டைனபிள் லோ எமிஷன் ஆஃப் 24 எனர்ஜி ப்ராடக்ட். இது என்னென்னா இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டானது கிடையாது, அதுவும் எல்லா இடத்துலையும் பண்ண முடியாது. இது முக்கியமான இடங்கள்னா இப்போ நமக்கு மேக்மான்னு சொல்லுவாங்க, லாவாலாம் இருக்கும், புரியுற மாதிரி லாவான்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மண்ணுக்கு கீழே இருக்க நெருப்பு குழம்பு அப்படிலாம் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அது மூலயமா அதுலேயே கிடைக்கிற ஃப்ரீ சோர்ஸில் மட்டும்தான் இது பண்ண முடியும். இது குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும்தான் பண்ண முடியும். இதனால வாட்டர் வந்து ஸ்ட்ரீமாகி வர்றதுனால இதுக்கு அந்த இடத்துல மட்டும் பொல்யூஷன் பைப் போட்டு நம்மளால கரண்ட் எடுக்க முடியும். ஆமாம். அடுத்து ஹைட்ரோ பவர். ஹைட்ரோ பவர்ங்கிறது கேள்விப்பட்டிருப்போம், அது நம்ம படிக்கும் ஸ்கூல் கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஹைட்ரோ பவர் தண்ணியில் கரண்ட் எடுக்கிற ஒரு விஷயம். ஜெனரல்ஸ் எனர்ஜி ஃப்ரம் டேம்ஸ் ஆர் ரிவர். இது வந்து முக்கியமாக ரிவர்ஸ்லேயும் டேம்ஸ்லேயும் எடுக்கிறோம். அதிகமான தண்ணி இருக்கிற இடத்துல மட்டும் நம்ம கண்டிப்பாக எடுக்க முடியும். அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னா ரினியூவபிள், எஃபிஷியன்ட் ஸ்டோர் வாட்டர் ஃப்ரம் மல்டிபிள் யூஸ். நம்ம வாட்டரை வந்து நம்ம தேவைப்படுற யூஸ் பண்ணால் இது கரண்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ வாட்டர் ரெண்டு மல்டிபிள் யூஸ்க்காக யூஸ் ஆகுது. சேலஞ்சஸ் என்னென்னா என்விரான்மெண்ட் இம்பேக்ட். என்விரான்மெண்ட் இம்பேக்ட் ஒரு நாள் நமக்கு தண்ணி இல்லாமலே போகுது, டேம்லேயும் ரிவர்லேயும் தண்ணி இல்லாமல் போகுதுன்னா கண்டிப்பாக இதை நம்ம பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால தண்ணிக்கு ஒரு விக்கெட்டான சொல்லுவோம். ஸோ அதனால் இதை டிபெண்ட் பண்ணி நம்ம இருக்க முடியும். ஸ்டாண்டர்டான ஒரு மெத்தடும் கிடையாது. ஸோ அடுத்து ஃபியூச்சர் ஆஃப் ரினியூவபிள் எனர்ஜி. டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட், இம்ப்ரூவ்மெண்ட், எஃபிஷியன்சி. இன்னும் டெக்னாலஜி நம்ம இப்போ பார்த்த வரைக்கும் தெரிஞ்சது, இன்னும் ஒரு 4 வருஷத்துக்கு இதை விட அதிகமாக ஏதாச்சும் கண்டுபிடிக்கலாம். அது எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான விஷயமா இருக்கலாம். இன்க்ரீஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் ப்ரொமோட்டிங் ரினியூவபிள்ஸ். இதில் வந்து நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம வீட்டில் மட்டும் வச்சுக்கணுங்கிறது அது ஓகே. பட் ஆனால் ஒவ்வொரு ஏரியா ஒரு ஊருக்குலாம் வேணுங்கிறப்போ அது ஒரு ப்ரைவேட் செக்டரால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. கவர்மெண்ட்டும் அதோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்து நம்ம பண்ண வைக்கலாம். அதுக்கும் நிறைய பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர்லாம் இப்போ இருக்குது. அடுத்து இன்டிகிரேஷன் வித் ஸ்மார்ட் கிரிட்ஸ் அண்ட் எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் பொல்யூஷன். இன்டிகிரேஷன் வித் ஸ்மார்ட் கிரிட்ஸ்னால் அந்த உங்களுக்கு தெரியும் கிரிட்ஸுங்கிறது அந்த கட்டமைப்பு, அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியோட கட்டமைப்பு நம்ம 10th லெவலில் படிச்சுப்போம், அது தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் பொல்யூஷன் நம்ம இது வரைக்கும் உற்பத்தி பண்ண எல்லா மின்னையும் அந்த கரண்ட்டையும் நம்ம அதில் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். அது சிறிய அளவான இருந்தாலும் போதும், சின்ன அளவான ஒரு கட்டமைப்பாக இருந்தாலும் போதும். அடுத்து கரண்ட் பிரேக்கிங்ஸ் என்னன்னா அந்த சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் ரினியூவபிள் எனர்ஜி இண்டஸ்ட்ரி ஆர் மெனி நிறையவே இருக்குது. ஆனால் பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர், நம்ம சொன்ன மாதிரி பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் நிறையா இருக்குது. கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் வந்து இதுக்கு நிறையா ஒத்துழைக்கணும். கார்பரேட் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். கார்பரேட் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் தான்
இது பண்ண முடியும். அப்புறம் ஏஜ் ஓல்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லேக் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி பேக்கேஜ் சர்வீஸ் சிஸ்டம். இப்போ நம்ம இதை நம்ம பண்ணணுங்கிறப்போ நமக்கு கவர்மெண்ட்டோட இடத்துல பண்ணணும், நமக்கு தனியாக பேசின எதுவுமே கிடையாது. நம்மளோட வீடு நமக்கு இருக்கிறது மட்டும்தான். மற்ற இடத்துல பண்ணணுங்கிறப்போ இது கவர்மெண்டோட பழைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், கோயில்கள் இல்லைன்னா பெரிய பாலங்கள் கட்டணம் அது பண்ணால் இடிச்சுட்டு அதெல்லாம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது சாதாரண விஷயம் இல்லை, அதுக்கு நிறையா பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் வரும். கன்க்ளூஷன் என்னன்னா, ரினியூவபிள் எனர்ஜிஸ் கீ டு சஸ்டைனபிள் எனர்ஜி. ரினியூவபிள் எனர்ஜியோட வாழ்ந்தா ஒரு சஸ்டைனபிளான ஃபியூச்சராக வாழ முடியும். ரெடியூசஸ் டிபென்சஸ் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் மெனி இன்ஸ்டன்சஸ். இந்த ஃபாசில் ஃபியூல்ஸோட ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். இந்த மக்கள் குப்பை, மக்காத குப்பை, பயோடெக்னிக்கல், நான் பயோடெக்னிக்கல் வரும் முடியும். அடாப்ஷன் இன்க்ரீஸிங் குளோபல் கிளீனர். இது ஒரு லைஃப் வாழணும்னா நம்ம வந்து கிளீனராகவும் ரொம்ப க்ளீனான லைஃபும் வாழ முடியுங்கிறது சொல்லுவோம். குட் ப்ரெசன்டேஷன். இப்போ இதில் எல்லாத்துலேயுமே மெயின் அட்வான்டேஜஸ் நாம் நிறைய சொல்லலாம். பட் சேலஞ்சஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ரினியூவபிள் எனர்ஜியில் சேலஞ்சஸ் தான் அதிகம், அட்வான்டேஜஸை காட்டலாம். அப்புறம் ஏன் நாம் இதையே பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம்? இது பண்ணணும்னு நினைக்கிறது வந்து நமக்கு அத்தியாவசியமாக தேவைப்படுவதற்கு மட்டும்தான் சார் தேவைப்படும். நம்ம எப்போவுமே இது பண்ண மாட்டேங்கல, எப்போவாச்சும் அத்தியாவசியமாக தேவைப்படுவாங்க சார் நமக்கு. இல்லை, இப்போ நீங்கள் வீட்டுக்கெலாம் எடுத்திங்கன்னா 24/7 கண்டிப்பாக அத்தியாவசியம். உற்பத்திக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் 24/7, அக்ரிகல்ச்சர்னாலும் இப்போ 24/7. அதனால் எல்லாத்துக்குமே இப்போ வந்து அது வந்து 24/7 தான் ரெக்குயர்மெண்ட்டாக இருக்குது. அப்படிங்கும்போது செலவு பண்ணுற காசை காட்டிலும் வர்ற வருமானம் இதில் நிறையா ரொம்ப 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 குறைவு. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அரசாங்கமும் ப்ரொமோட் பண்ணுது, சப்சிடி கொடுக்குறாங்க, டெவலப் பண்ண நினைக்கிறாங்க. என்ன காரணம்? பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் நிறைய இருக்குது. இப்போ நமக்கு கிடைக்கிற சாதாரண இல்லை பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர்னால ரினியூவபிள் எனர்ஜி போகிறோங்கிறாங்களா? அது மட்டும் இல்லை, அது ஒரு ரீசன் சொல்கிறேன். ஓகே. அப்புறம் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் இன்னும் பண்ணலை அப்படிங்கிறப்போ எந்த ரீசனாக இருக்குதுன்னு எனக்கும் நமக்கு தெரியல சார். ஆனால் பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் ஒரு காரணமாக இருக்கிறது ஒரு விஷயம் சார். எல்லாருக்கும் ஈஸியாக குறைஞ்ச விஷயத்தில் காஸ்ட்டு கரண்ட் கிடைச்சிட்டு போதுக்கு டேக்ஸ் இருக்குமா இருக்காங்க, அதெல்லாம் ஒரு விஷயமா இருக்குது சார். தேங்க்யூ. ஸோ தேங்க்ஸ். குட் மார்னிங் டு ஆல். முகமது முஸ்தா. என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்? பயோடெக்னாலஜி. வீட்டில் வந்து தொழில்நுட்பங்கள் வந்து உருவாக்கப்படுகிறது. இதனால் வந்து தொழில்துறை வந்து தயாரிப்பதனால இப்போது பயன்பாடுகள் எதிர்கால பயன்பாடுகளான ஹிஸ்ட்ரி முன்னாடி காலத்துலாம் வந்து நாட்டு மருந்து அந்த இது மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இந்த காலத்தில் வந்து ஃபுல்லாகவே இங்கிலீஷ் மெடிசனாக வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. டைப்ஸ் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி. மருத்துவ உயிர்கலை, வேளாண் உயிர்கலை, எரிபொருட்கள் இதெல்லாம் வந்து மாசு ரொம்ப வந்து பாப்புலேஷன் வந்து டேஞ்சரான ஒரு சூழலில் வந்து மாசுபாடு, கழிவுநீர் சுகாதாரிப்பு இதெல்லாம் வந்து ஏற்படு. மருத்துவ இது ஏற்பாடு அப்படின்னா பயிர் உற்பத்தி அதிகரிப்பு, இயற்பியல், சுற்றுச்சூழல் வந்து ரொம்ப ஒரு மோசமான ஒரு இதாக இருக்கிறது. இதனால் வந்து மக்கள் பீப்புள்ஸ் வந்து ரொம்ப உடல்நலம் வந்து ரொம்ப சரியாக போயிடுது. அதுக்கடுத்து வரக்கூடிய ஜென்ரேஷன் வந்து எல்லாமே இங்கிலீஷ் மெடிசனில் போயிட்டு அதை வந்து மாற்றிக்கணும். எல்லாமே வந்து நாட்டு இதே வந்து ரெடி பண்ணி கிளியராக மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கணும். இதனால் வந்து என்ன நமக்கு யூஸ்னால் வரக்கூடிய ஜென்ரேஷன் வந்து எல்லாருமே வந்து வாட்ரு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுற நம்ம இதெல்லாம் பாப்புலேஷன் வெயிட் அதிகமாக வந்து ரொம்ப
எலக்ட்ரிக் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஆனால் அது வந்து நம்ம தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலை வந்து பெட்ரோல் அந்த வண்டியோசை வந்து இப்போ இருக்கிறது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அது வந்து குறைக்கணும். நம்ம எல்லாமே ஒத்துழைக்கணும். ஏன்னா அப்புறம் தான் நம்ம உடல் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்குது. தேங்க்யூ சார். ஓகே, குட். Today my topic is horticulture. Horticulture is the science and arts of growing plants, fruits, vegetables and flowers and any other cultivation. Horticulture அப்படின்னா தோட்டக்கலை. அதில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ், பசங்க வட்டாங்களே இப்போ வந்திருக்காங்க எல்லாரும். இவங்க யாரும் வரல சார், எல்லாம் ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே கிளியரானவங்க பண்ணி எல்லாம் வச்சுருக்கோம் சார். ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணிட்டு இவங்க வந்து ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணல சார். இவங்க எல்லாமே It is also include plant Please conservation, clear landscape presentation பண்ணாங்க எல்லாமே restoration, soil management. Material. Plant conservation அப்படின்னா plant conservationனா தாவர பாதுகாப்பு. லேண்ட்ஸ்கேப் ரீஸ்டோரேஷன் அப்படின்னா நிலப்பரப்பு புனரமைப்பு. ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் வெஜிடபிள்ஸ் கல்டிவேட் பண்ணுறது வந்து அந்த சாயில் நல்லா இருக்கா, அந்த பிளான்ட் வந்து எதுவும் பட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு சாயில் நல்லா இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்புறம் அதுக்கு தேவையான உரங்கள்லாம் போட்டு அதை கல்டிவேட் பண்ணணும். ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹார்டிகல்ச்சர். ஹார்டிகல்ச்சர் ஹாஸ் அ வெரி லாங் ஹிஸ்ட்ரி. ஹார்டிகல்ச்சருக்கு வந்து பெரிய ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு. ஹார்டிகல்ச்சர் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு. Branches of horticulture. ஒலேரிகல்ச்சர் அப்படின்னா வெஜிடபிள்ஸ் கல்டிவேட் பண்ணுறது. ப்ரோமோலஜினா ஃப்ரூட்ஸ் கல்டிவேட் பண்ணுறது. விட்டிகல்ச்சர் அப்படின்னா கிரேப்ஸ் கல்டிவேட் பண்ணுறது. ஃப்ளோரிகல்ச்சர் அப்படின்னா ஃப்ளவர்ஸை க்ரோ பண்ணுறது. டொரோக்ராஸ் மேனேஜ்மெண்ட்னா புல்வெளிகள் எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறது. ஹார்டிகல்ச்சர் தெராப்பி அப்படின்னா தோட்டக்கலை சிகிச்சை. லேண்ட்ஸ்கேப் ஹார்டிகல்ச்சர்னா புறக்காட்சி. இன்டீரியர் ஸ்கேப்பிங் அப்படின்னா உள்தோட்ட அலங்கரிப்பு. நர்சரி மேனேஜ்மெண்ட்னா தாவர பாதுகாப்பு. கிரீன் ஹவுஸ் மேனேஜ்மெண்ட்னா பசுமை இல்லம். டைப்ஸ் ஆஃப் ஹார்டிகல்ச்சர். அமெரிக்க ஹார்டிகல்ச்சர் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவையான கீரை வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்னு நம்ம வீட்டில் கல்டிவேட் பண்ணுறது அமேச்சர் ஹார்டிகல்ச்சர். கமர்ஷியல் அப்படின்னா விற்கிறதுக்காக தோட்டத்தில் கல்டிவேட் பண்ணி வெளியே கொண்டு இது பண்ணுறது கமர்ஷியல் ஹார்டிகல்ச்சர். பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஹார்டிகல்ச்சர். there are 3 principles: planning, planting and care. பிளானிங்னா ஒரு பிளான்ட் எங்கே வச்சு எப்படி பிளான் பண்ணணும், அதுக்கு சாயிலை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இது பண்ணுறது. பிளான்டிங்னா அந்த இதை நட்டு வச்சு அதுக்கு தேவையான உரங்கள்லாம் போட்டு இது பண்ணுறது. ஹார்டிகல்ச்சர் ஃபியூச்சர்ஸ்னா வாட்டர் சப்ளை சிஸ்டம், நர்சரி, கிரீன் ஹவுஸ், கார்டன் ஷெட். ஒரு கல்டிவேட் பண்ணுறோம்னா அதுக்கு தேவையான வாட்டர் வீட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து வாட்டர் சப்ளை கரெக்டாக இது பண்ணணும். கார்டன் ஷெட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஹார்டிகல்ச்சரில் யூஸ் பண்ணுற திங்ஸ் எல்லாம் வைக்கிற இடம் வந்து கார்டன் ஷெட். இதுக்கு தேவையான எக்யூப்மெண்ட்ஸ்னா ஷவல், வாட்டர் கேன், ட்ரிம்மர், ஃப்ளவர் பாக்ஸ், டில்லர். இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் தேவைப்பட்டு தான் ஹார்டிகல்ச்சர் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.